Yes, good evening, one and all. Extremely sorry, all of you, that the webinar has got delayed by, I would say, 45 minutes, but extremely sorry regarding that. But here we are back. Now, not wasting much of your time, the important topic that I would like to share with you guys is the modes of the ventilator, and when the patient is in the ICU in the critical situation, how to save that patient particularly. Okay, so here we are, having a speaker, Dr. Mahesh sir. So he's a anesthetic, okay, and intensivist, ICU intensivist. So the further description regarding him, Moksha ma'am will describe. So ma'am, please. Yes, sir. Okay, sir. Very good evening to all the viewers for today's webinar. Myself, Moksha Patel, working as a nursing tutor at Sri Sanket Patel Memorial Nursing College. I warmly welcome to our panelists and our honorable speaker of today's webinar. It's my honor to be of PN Patel Medical Campus to introduce Dr. Mahesh Sutaria, sir, who are critical care specialist. Sir has completed to their MBBS at SMIMER Surat. Then Sir completed MD in anesthesia at SMIMER, and later Sir completed Indian Diploma Critical Care Medicine at Lilavati Hospital, Mumbai. In adding to that, Sir was certified in the basic life support, then advanced cardiac life support, advanced trauma life support, basic and advanced mechanical ventilation, and in infectious disease review. Sir is working as director and head of critical care at the Bharat Cancer Hospital. Sir is visiting consultant intensivities at the Unique Hospital and Sanjeevani ICU. And presently, Sir working as a critical care physician at Unity Hospital, Parvat, Patia. Today's webinar topic is basic life support and modes of the ventilator. So I request to sir to start their session and share their knowledge with us. Thank you, sir. Good evening. Good evening, everyone. First of all, sorry to everyone because of some technical issue. We are late. And second thing is thank you to all audience and the organizer of this interactive session. I will go through the first lecture, basic life support. Basic life support means you can save the patient, you can save the person, or you can save your family member without any machinery and without any medicine. That's why its name is a basic life support. So we all knows the normal structure of the heart. Uh, blood blood is coming from the entire body and accumulate in the right atrium. From right atrium it entered to the right ventricle, and from right ventricle to pulmonary arteries and lungs. After lung, blood gets oxygenized and then that enter into the left side. The left side of heart, left atrium to left ventricle, and from left ventricle to aorta and entire body. So એવું કહી શકાય આપણે જો આખા બોડીનું બ્લડ રાઈટ સાઈડમાં આવે છે, રાઈટ સાઈડમાંથી લંગમાં જશે, લંગમાંથી લેફ્ટ સાઈડમાં આવશે, લેફ્ટ સાઈડમાંથી એન્ટાયર બોડીમાં જશે. So this is normal circulation of heart. It is required to understand because some step in the basic life support is very important to understand this hemodynamics. Otherwise we are doing some wrong step and we can even lose the patient, and it is very difficult for us. Another important organ is lung. Lung is the organ for the oxygenation. So in critical situation when patient is dying, main concern is to provide oxygenation plus blood to the vital organs like brain, heart, kidney, and liver. They are central organ. So we have to provide blood and oxygen to the entire body. So oxygenation is done by
lungs. So blood pumping is done by heart and oxygenation is done by lungs. So we should know the basic physiological and anatomy of heart and lung. So what is the basic life support? Why we require basic life support? In any situation, patient is dying, patient is losing consciousness. So in this situation, chances of stopping of circulation is there. So in circulatory stoppage, there is stoppage of blood plus oxygen both. So we have to provide both blood and oxygen. And depends on organ, every organ have some hypoxia time. So brain is too much sensitive. If blood supply is cut down for at least for 3 minutes, brain is temporary damage. And if blood supply is stopped for the 8 minutes, then brain is a permanently damaged. So આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ બી પેશન્ટ જ્યારે એરેસ્ટ થાય, જેને કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થાય, કે બ્લડ સપ્લાય એને ના મળે, હાર્ટ બંધ થાય, ત્યારથી 3 જ મિનિટની અંદર બ્રેઇન ટેમ્પરરી ડેમેજ થઈ જાય. અને 8 મિનિટ સુધી જો આપણે એને પમ્પિંગ ના આપીએ અથવા તો બ્લડ સપ્લાય પાછો શરૂ ના કરીએ તો બ્રેઇન પરમેનન્ટ ડેમેજ થઈ જાય. પછી આપણે ગમે એટલી હાઈફાઈ મોડાલિટી શરૂ કરીએ, ગમે એટલા મશીનો લગાવીએ, પણ કદાચ બીજા અવયવો બચી જાય પણ બ્રેઇન પાછું બચે નહીં. એટલે આપણે કોમનલી સાંભળતા હોઈએ કે જ્યારે બી પેશન્ટ ને સીપીઆર આપે તો ડોક્ટર એવું કે 48 કલાક પછી ખબર પડે. એ શું કરવા કહેતા હોય કે એમને એવું ઘણી વખત કેવું હોય કે જો આ 3 મિનિટથી વધારે હોય અને 8 મિનિટથી ઓછું હોય તો એ પેશન્ટ 48 કલાકમાં પાછા જાગી જાય, કોન્શિયસ થઈ જાય. કોન્શિયસ થઈ જાય એટલે પછી આપણે થોડીક શ્યોરિટી આપી શકીએ કે કદાચ આ પેશન્ટ સારું થઈ જશે. પણ જો 48 કલાકમાં સારા ના થયા હોય એનો મતલબ એવો થાય કે એનો બ્લડ સપ્લાય 8 મિનિટથી વધારે સ્ટોપ થયેલો છે. એટલા માટે એવા પેશન્ટને પાછું સારું થવું ડિફિકલ્ટ છે. ધેટ્સ વાય બ્રેઇન હાઇપોક્સિયા ટાઈમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એના માટે થઈને જે બેઝિક લાઈફ સપોર્ટના સ્ટેપ આપણને જે બતાવ્યા છે એ બધા સ્ટેપ ડિપેન્ડ્સ એના પર જ કરે છે કે એટલા ક્વિકલી આપણે બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ પરફોર્મ કરીએ જેથી કરીને બ્રેઇનનું સર્ક્યુલેશન મેન્ટેન રહે અને આપણે સીપીઆર કરતા કરતા બી એડવાન્સ થેરેપી શરૂ કરી દઈએ તો બ્રેઇન વિલ બી રિકવર્ડ આફ્ટર 48 hours. સો આપણે કાર્ડિયાક એરેસ્ટ ઇઝ ધ મોસ્ટ રેપિડલી લીડિંગ કોઝ ઓફ ધ ડેથ. એટલે કોઈ બી ઇવેન્ટ્સ બનશે અને પેશન્ટનું ડેથ થશે એની પહેલા કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થતું જ હોય છે. એટલે હાર્ટ બંધ થાય પછી જ બ્લડ બ્રેઇનનું સપ્લાય બંધ થાય ને પછી જ પર્સનનું ડેથ થતું હોય. તો આપણે મેઇન જે બીએલએસ પરફોર્મ કરીએ એમાં હાર્ટને બચાવી રાખવાનું હોય જેથી કરીને પાછળ બ્રેઇન, કિડની, લીવર બધા બચીને રહે. એમની જોડે જોડે ઓક્સિજન આપવાનો હોય જેથી કરીને આ બધા ઓર્ગનને હાઇપોક્સિયા ના થતા હોય. સો વી હેવ ટુ પરફોર્મ સીપીઆર ક્વિકલી. હવે બે ટાઈપના કાર્ડિયાક એરેસ્ટ હોય, બે ટાઈપના એરેસ્ટ હોય, રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ એન્ડ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ. રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ મીન્સ લંગ ઇઝ નોટ વર્કિંગ. એટલે સમહાઉ લંગ વર્કિંગ નથી અથવા સમહાઉ લંગની સરફેસમાંથી ઓક્સિજનેશનનું ટ્રાન્સપોર્ટ નથી થતું, સમહાઉ કઈ એરવેમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, એટલે એનાથી રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ થશે. રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટમાં શું થશે? પેશન્ટ બીકમ્સ અનકોન્શિયસ, બ્રીધિંગ નહીં હોય, એબ્સેન્સ ઓફ બ્રીધિંગ, અને આફ્ટર ધેટ initially pulse present us but continuous respiratory arrest can precipitate cardiac arrest. એટલે પછી પલ્સ બી એબ્સેન્ટ થઈ જશે. એટલે જ્યારે ઓનગોઈંગ રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ હશે ત્યારે પેશન્ટ અનકોન્શિયસ પ્લસ બ્રીધિંગ એબ્સેન્ટ બટ પલ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, બટ ઇફ વી આર નોટ ઇન્ટરવેનિંગ ધીસ પેશન્ટ અને રેસ્પિરેટરી સપોર્ટ આપણે નહીં આપીએ, ઓક્સિજન નહીં આપીએ તો હાર્ટ પણ પછી બંધ થઈ જશે. હાર્ટ બંધ થશે પછી every organ will be die according to the hypoxia time. Second is cardiac arrest. Cardiac arrest ma person unconscious, breathing is absent, pulse is also absent from initially. Okay, that means complete cessation of heart's ability to function and circulate the blood efficiently. So આપણે શું કરી શકીએ કે જે પરફોર્મ સ્ટેપ કરીએ જેથી કરીને આપણે હાર્ટ, લંગ બંનેને બચાવી બ્રેઇન અને બીજા ઓર્ગનને પણ બચાવી શકે. ઓકે, તો એના આઈડિયલી 10 સ્ટેપ છે. વન બાય વન આપણે જોઈએ તો સીન સેફટી. કોઈ બી જગ્યાએ બીએલએસ તમારે પરફોર્મ કરવાનું હોય, આઈધર યુ આર ઇન હોસ્પિટલ ઓર યુ આર આઉટસાઇડ ધ હોસ્પિટલ, ઓન ધ રોડ, ઓન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ઓન ધ સમ પ્લેસીસ, ડેન્જરસ પ્લેસીસ. So you have to watch for the scene safety, for your safety and further prevention of further disaster. So
સૌથી પહેલો સ્ટેપ આપણને BLS માં આપ્યો છે સીન સેફટી. સીન સેફટી આજુબાજુમાં જોયા સિવાય આપણે કોઈ બી એક્શન લેવાની નથી. જો કોઈ પેશન્ટ ડેન્જરસ પ્લેસ પર છે, જે જગ્યાએ અનનોન પ્લેસ પર છે, તો એ જે રીતે વિક્ટિમ બન્યા છો તેવી રીતે તમે પણ વિક્ટિમ બની શકો. એટલે સૌથી પહેલા જયારે બી રોડ સાઈડ પર હોય અથવા તો ઓડ પ્લેસ પર હોય, જે તમે પ્લેસના અવેર ના હો, તો એકદમ જ જઈને પેશન્ટને ટચ નહીં કરવાનું. સમટાઈમ એવું બી હોઈ શકે કે નીચે ફાયરની લાઈન જતી હોય, ઇલેક્ટ્રિક કેબલ હોય, કે તે જગ્યા ઉપર કોઈ પાણી ઢોળાયેલું હોય, કે ખાડો હોય, કે વોટ એવર શાર્પ મટીરિયલ હોય. So scene safety is very important for our safety and for prevention of the another disaster. Okay. Second thing is check for response. એની આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે કે પેશન્ટ એરેસ્ટેડ છે અથવા તો સેમી એરેસ્ટેડ છે અથવા તો સ્લીપિંગમાં છે કે વોટ એવર. ડિગ્રી ઓફ ઇન્સલ્ટ આપણને ક્યારે ખબર પડશે? આપણે એને રિસ્પોન્સ ચેક કરશું. વી આર ટેપિંગ હિમ કે આર યુ ઓકે. જો એ રિસ્પોન્સ કરશે દેટ મીન્સ કે હી ઇઝ કોન્શિયસ. પણ રિસ્પોન્સ નહીં કરે દેટ મીન્સ કે એ અનકોન્શિયસ છે. પાર્શિયલ રિસ્પોન્સ કરે તો એ ઓનગોઈંગ એરેસ્ટેડ કન્ડિશન કહી શકીએ, ગાસ્પિંગ રેસ્પિરેશન. સો એવરીથિંગ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ કે તમે રિસ્પોન્સ એને ચેક કરો છો ત્યારે એ કેવો રિસ્પોન્સ તમને આપે છે. ઓકે. થર્ડ સ્ટેપ, શાઉટ ફોર હેલ્પ. આ બધા સ્ટેપ જે છે એ સિક્વન્સમાં એ રીતે જ આપ્યા છે કે એ સ્ટેપ આપણે એ રીતે જ પરફોર્મ કરવાના છે. થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ કોલ ફોર હેલ્પ. ધેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ કોલ ફોર હેલ્પ આફ્ટર ચેક રિસ્પોન્સ. એટલે તમે અનનોન પર્સનને ત્યાં કોઈ પડેલા જોવો અને તમે 108 ને ડાયરેક્ટ ફોન કરી દો એવું પણ નથી. ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ ચેક રિસ્પોન્સ એન્ડ તમને લાગે તો તમે એને ફોન કરો. ઓકે. સો થર્ડ સ્ટેપ, એક 108 ઓર કે નિયર બાય ફેસિલિટી, તમારું કોઈ નોન ડોક્ટર હોય એમને તમે એને કોલ ફોર હેલ્પ કરીને તમે બોલાવી લો. સ્ટેપ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઘણી વખત એવું બને કે પેશન્ટ કોઈ ક્રિટિકલ હોય અથવા તો પછી ઓનગોઈંગ કન્ડિશનમાં હોય, અને જો આપણે આ સ્ટેપ ઇન્ફોર્મ કરવાનું ભૂલી જઈએ અને આપણે કદાચ પહેલેથી જો CPR શરૂ કરી દઈએ, પછી થોડી વાર પછી આપણે પણ થાકી જઈએ અને આપણને હેલ્પ કરવાવાળું બી કોઈ ના આવે. સો થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોલ ફોર હેલ્પ યુ હેવ ટુ ડુ ઇમિડિયેટલી. સો another team will be ready for your support. Okay. Fourth step is check for carotid pulse and respiration. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ટેકનિકલી આ એક જ સ્ટેપ એવું છે કે આપણે થોડી એક્સપર્ટીની જરૂર પડતી હોય કે આપણને કેરોટિડ પલ્સેશન આવે છે, રેડિયેશન પ્રેઝન્સ છે, આ વસ્તુ ખ્યાલ પડે. અધરવાઇઝ શું થશે? કેરોટિડ પલ્સેશન એબ્સન્સ છે કે પ્રેઝન્સ છે એની ટેકનિક જો આપણને નહીં ખ્યાલ પડે તો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ જ નહીં કરી શકીએ કે આ પેશન્ટ જાગે છે, જીવે છે કે મરે છે. ઓકે. તો મેડિકોઝ તરીકે અથવા પેરામેડિકોઝ તરીકે આખા BLS SCLS ની અંદર આ એક જ વસ્તુ એવી છે કે જેની અંદર આપણે થોડું નોલેજ દોડાવવાનું છે. બાકી બધા સ્ટેપ 1 by 1 લેમેન કેન ઓલ્સો પરફોર્મ. BLS and SCLS also teach to the security guard, layman and everyone in industrial worker. But check for carotid pulse and respiration should be do thoroughly. એટલે આપણે કેરોટિડ પલ્સેશન જ ચેક કરવાના છે. બીજી એક એવી આદત હોય છે કે લોકોને રેડિયલ પલ્સેશન પાલ્પેટ કરવાની અથવા કોઈ ફિમોરલ પલ્સેશન પાલ્પેટ કરતા હોય. બટ ક્લિયર કટ ગાઈડલાઈન ઇઝ સે only carotid pulsation and carotid pulsation, nothing else. Okay. Some technical difficult condition હોય, નેકમાં કોઈ માસ હોય અથવા તો પછી કોઈ ઓપન વુન્ડ હોય કે તમે પાલ્પેટ ના કરી શકતા હોય, એવી કન્ડિશનમાં તમે યુ કેન ગો ફોર ફિમોરલ પલ્સેશન. બટ યુ હેવ ટુ પલ્સ bigger artery like femoral, carotid, brachial, but don't for radial and dorsalis pedis and કારણ કે એ તો ઓલવેઝ થોડું માઇનર હાઇપોટેન્શનમાં બી તમને ફીલ નહીં થાય. ઓકે. Another is check for respiration. You can check respiration with moment of the chest. Okay. તો ક્લોઝલી તમે મોમેન્ટ ઓબ્ઝર્વ કરશો અને જો બ્રીથિંગ લેશે તો ચેસ્ટ મોમેન્ટ હશે, બ્રીથિંગ નહીં લે તો ચેસ્ટ મોમેન્ટ નહીં હોય. Another is open to the airway, open airway. તો ઓપન એરવે આપણે કઈ રીતે કરશું? હેડ ટીલ. આ જેટલા સ્ટેપ છે એ બધા સ્ટેપ નું ફોટોઝ છે મારી પાસે. હું તમને આઈ વિલ શો યુઅર ધીસ ફોટોઝ. જસ્ટ રિમાઇન્ડ ઇટ. ઓપન એરવે બાય હેડ ટિલ્ટ એન્ડ ચીન લિફ્ટ. હવે સ્પેસિફિક આ મેન્યુઅર એના માટે છે કે હેડ ટિલ્ટ કરવાથી એરવે ની એક્સિસ સીધી થશે, ચીન લિફ્ટ કરવાથી ટંગ ફોલ જે હશે એ દૂર થશે, તો એરવે વિલ બી ઓપન. અનધર ઇઝ બ્રીધિંગ. બ્રીધિંગ ની બે મેથડ છે. માઉથ ટુ માઉથ આપો અથવા તો બેગ એન્ડ માસ્ક જો તમારી પાસે હોય, તમે હોસ્પિટલમાં હોય તો અંબુજ બેગ થી આપી શકો. અનધર કે બેરિયર થી બી આપી શકીએ કે ભાઈ જેમાં મોઢામાં સિક્રેશન્સ હોય તો તમારી પાસે જો પોકેટ માસ્ક હોય તો યુ કેન ગીવ વિથ પોકેટ માસ્ક. ઓકે.
chest compression is for continuation of the circulation. હાર્ટ ને તમે પમ્પિંગ કરશો તો હાર્ટમાંથી બ્લડ બહાર આવશે. હાર્ટ, what is heart? Heart is a pump. It is only pumping the blood from outside. એટલે આખા બોડીનું બ્લડ આવશે તમારી પાસે અને એ પંપ કરીને બહાર લેશે. ઓકે, તો એનું ફંક્શન સીઝેસ થયું છે તો યુ હેવ ટુ કમ્પ્રેસ ફ્રોમ આઉટસાઇડ, એ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન. આગળ જોઈએ આપણે એનું. અને અનધર વન ઇઝ ડિફિબ્રિલેટર રૂટીનલી AED એમાં મેન્શન કર્યું છે બેઝિક લાઈફ સપોર્ટમાં. AED એટલે ઓટોમેટેડ ઇલેક્ટ્રિક ડિફિબ્રિલેટર. એ એક જે હોસ્પિટલ ડિફિબ્રિલેટર છે એના કરતા એકદમ નાનું એવું વર્ઝન છે, બટ ઓટોમેટિક છે. એમાં તમારે નક્કી નથી કરવાનું કે આને શોક આપો કે નહીં. મશીન ઓટોમેટિક જ છે એટલે મશીન જ નક્કી કરશે. જેવું તમે એને પેડલ ખોલશો, બટન શરૂ કરશો એટલે મશીન બોલશે પેડલ લગાવો. પેડલ તમે લગાવો એટલે મશીન એનાલાઇઝ કરી લેશે. એનાલાઇઝ કરીને મશીન પોતે જ એવું કહેશે કે તમે ડીસી શોક આપો. એવું જો એવું કહેશે ડીસી શોક આપો તો એક જ બટન હશે, એ દબાવો એટલે ડીસી શોક મળી જશે. અને જો નહીં દબાવો, જરૂર નથી, તો મશીન એવું કહી દેશે કે શોક ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, સો યુ શુડ નોટ ગીવ શોક. હવે ઇવન તમે આ બધું વસ્તુઓ કરો છો, ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન, બ્રીધિંગ આપો છો, રેસ્પિરેશન આપો છો, એના પછી જો પેશન્ટ રિકવર થઈ જાય, જેમના કેરોટિડ પલ્સેશન પાછા આવી જાય કે બ્રીધિંગ આવી જાય, તે પેશન્ટને તમારે રિકવરી પોઝિશનમાં મૂકી દેવાનું, જેથી કરીને તમારી પાસે જે મેં કોલ ફોર હેલ્પ કર્યો છે સ્ટેપ નંબર 3 પર, એ લોકો જ્યારે આવે ત્યારે તમે એમને સોંપી દો અને એ પછી એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરે. ઓકે, અથવા તો પછી જો કન્ટિન્યુઅસ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે યુ શુડ કન્ટિન્યુ ફોર till the advanced life support is coming. And the 10th step is transport to hospital. Now we will go through the step by step. Step 1 is scene safety. You all know scene safety is required because any mishap happens in the dangerous place. એટલે કોઈને ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગે, કોઈ પાણીમાં પડી ગયું હોય, અથવા તો કોઈ જગ્યાએ શાર્પ અંડરલાઈન શાર્પ ખબર ના હોય આપણને, ફાયર હોય, કોલેપ્સ બિલ્ડિંગ હોય, તો યુ હેવ ટુ સી ફર્સ્ટ scene safety. Whatever સામે તમારું કોઈ રિલેટિવ હશે તો બી યુ હેવ ટુ સી ઇટ અને યુ હેવ ટુ એસેસ ક્વિકલી ઇન વિધિન few seconds, 2 to 3 5 seconds you have to see at 180 degree angle એને જોઈ લેવાનું. ઓકે, અને પછી તમારે વિક્ટિમ પાસે જવાનું છે. ઓકે, સેકન્ડ થી ચેક ફોર રિસ્પોન્સ. ઓકે, આસ્ક ધ પર્સન આર યુ ઓકે. આ ફિગરમાં આપણે જોઈએ છે કે એ જે ફિમેલ છે હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર છે અને પેલો વિક્ટિમ છે, તો એના શોલ્ડર પર બંને હાથથી ટેપ કરીએ, જોરથી ટેપ કરીએ આપણે, આર યુ ઓકે કરીને પૂછી લઈએ. જો એ રિસ્પોન્સ કરશે દેટ મીન્સ કે એ કોન્શિયસ છે. જેનો રિસ્પોન્સ જ નહીં આવે તો આપણને એવું ખ્યાલ પડશે કે ઇઝ એરેસ્ટિંગ, એટલે કોઈ બી એરેસ્ટ હશે, રેસ્પિરેટરી હશે કે કાર્ડિયાક હશે. એ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે પરફોર્મ કરશું ત્યારે ખબર પડે. એટલે જ્યારે બી આપણે સેકન્ડ સ્ટેપ પરફોર્મ કરીએ અને રિસ્પોન્સ આપણને ના મળે તો થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ કોલ ફોર હેલ્પ. તો આપણે કોલ ફોર હેલ્પ માટે શું કરશું? એક્ટિવેટ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ. તમે જે જગ્યા પર હો, ગુજરાતમાં છો 108 કરો, ઇન્ડિયામાં 108 કરો, યુએસએમાં 11911 છે. તમારી નજીક જ કોઈ હોસ્પિટલ હોય તો એનો કેઝ્યુઅલિટી નંબર હોય તો તમે એને ફોન કરીને બોલાવી શકો. બટ થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ કોલ ફોર હેલ્પ બીકોઝ યોર સેકન્ડ સ્ટેપમાં રિસ્પોન્સ નથી મળ્યો. ઓકે, અને તમે એને ક્લિયર ડિસ્ક્રિપ્શન આપશો કે એડ્રેસ, લોકેશન અને પેશન્ટ કન્ડિશન એકોર્ડિંગ ટુ તમે હેલ્થ કોઈ મશીનરી યા તો વેન્ટિલેટર, ઓક્સિજન સિલિન્ડર એ મંગાવી શકો. ઓકે, સો ઇન ધીસ સિચ્યુએશન યુ હેવ ટુ ગીવ ક્લિયર કટ મેસેજ વિથ ક્લિયર કટ સાઉન્ડ. અને અગર ના ખબર પડે તો સેકન્ડ ટાઈમ તમે રિપીટ કરીને કહી શકો. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, ઘણી વખત એવું થતું હોય કે ડિઝાસ્ટર પ્લેસ પર બહુ મોટું સંખ્યામાં ટોળું થઈ ગયું હોય અને તમે કદાચ યુ આર હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર, તમે જોયું છે, તો અચાનક તમે શું કરીશો કે માનો કે તમે બીજા કોઈને ઓળખતા નથી અથવા તો ઓળખો છો, તો બધા જ ઓર્ગેનાઇઝ ટીમ કરી દેવાની કે ભાઈ એક CPR કરે છે, એક પલ્સેશન જોવે છે તો બીજો કમાન્ડ કરશે, તો બીજો એક્ટિવ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ કરશે. એટલે ક્લિયર કટ મેસેજ તમે આપી શકો કોઈને કે ભાઈ યસ, બ્લેક શર્ટ, વ્હાઈટ શર્ટ, રેડ શર્ટ, કા નામથી ખબર હોય તો પરેશભાઈ તમે ફોન કરો એમ્બ્યુલન્સને. અધરવાઇઝ શું થશે, બધા ભેગા મળીને એક જ વસ્તુ કરશે અને કોઈ એક સ્ટેપ પરફોર્મ થશે તમારું નહીં. એટલે શાઉટ ફોર હેલ્પ ઇન ક્લિયર વે, ક્લિયર એડ્રેસ, ક્લિયર મેસેજ and particular person. Fourth step is check for pulse and breathing. ઓકે, હવે પલ્સ જોઈએ આપણે. પલ્સ
ક્યાં ચેક કરીશું આપણે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એની કઈ સાઇટ પર ચેક કરશું? તો ઉપરની ફિગરમાં આપણે જોઈએ છે કે કેરોટિડ પલ્સેશન પાલ્પેટ કરવાના છે. તો તમે કઈ રીતે કરી શકો કે ટ્રેકિયા ઇઝ અ મિડ લાઇન. ટ્રેકિયા આપણી જે બોડીની મિડ લાઇન છે, કે તમે ચીન પરથી લઈ અને જો મેન્યુબ્રમ સ્ટર્ના બાજુ આવશો તો એ સેન્ટર લાઇન છે. ઓકે, એનાથી તમારે વિથ હેલ્પ ઓફ ટુ ફિંગર યુ કેન સ્લાઇડ લેફ્ટ, કોઈ પણ સાઈડ, રાઈટ કે લેફ્ટ, સેન્ટર થી નીચે આવશો તો સ્લાઇડિંગ કરી અને જસ્ટ વચ્ચે તમને એક જે મસલ્સ ગ્રુવ મળે છે, sternocleidomastoid. In between trachea and sternocleidomastoid there is a some slight groove. તો carotid artery એ groove માં તમને palpate થશે. You have to pressure with two finger for at least 6 to 10 seconds. 6 સેકન્ડ થી ઓછું બી નહીં, 10 સેકન્ડ થી વધારે બી નહીં. If you are palpating the pulse, that means pulse is present, but 10 સેકન્ડ સુધી pulse palpate નથી થયો, તો somehow ચલો નથી થયો અને પ્રેઝન્સ છે તો પણ you have to start chest compression. ઓકે, એટલે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે 6 સેકન્ડ પાલ્પેટ કરવાની ટ્રાય કરી છે, બટ 6 સેકન્ડ થી 10 સેકન્ડ ની વચ્ચે તમને પાલ્પેટ થયો નથી. તો પાલ્પેટ નથી થયો એનો મતલબ બી આપણે એવું જ ગણવાનું છે કે પેશન્ટમાં પલ્સ પ્રેઝન્ટ નથી. એટલે જે બી અનકોન્શિયસ પેશન્ટ છે, તમે રિસ્પોન્સ ચેક નથી થયો, તમે કોલ ઇમરજન્સી આપી દીધો છે, એના પછી તમે કેરોટિડ પાલ્પેટ કરી છે, કેરોટિડ પાલ્પેટ કરી છે અને કેરોટિડ પલ્સેશન પ્રેઝન્સ છે, તો ધેટ મીન્સ કે એને હાર્ટ ઇઝ વર્કિંગ. અને રેસ્પિરેશન પછી જો રેસ્પિરેશન તમે સેકન્ડ ફિગર તમે જોશો નીચેની, તો નીચેની ફિગરમાં તમને બતાવી રહ્યો છે કે એક બાજુથી ફિંગર થી પલ્સ કે ચેસ્ટની મોમેન્ટ ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છે. તો વિધિન 6 to 10 સેકન્ડ તમારે લોકોએ બંને વસ્તુ એસેસ કરી લેવાની છે, પલ્સેશન એન્ડ બ્રીથિંગ. ઓકે, પલ્સેશન કેરોટિડમાં પાલ્પેટ કરશો, ઉપરની ફિગરમાં છે 2 ફિંગર થી એને પાલ્પેટ કર્યું છે, એ બંને હાથ ત્યાં જ રહેવા દઈશું. અને બાકી મોઢેથી આપણે આંખોથી આપણે બંને નિપલ લાઈન પર ઓબ્ઝર્વ કરીને ચેસ્ટ મોમેન્ટ જોઈશું. જો આ બંને સ્ટેપ પરફોર્મ તમે કરો એક હારે, ત્યારે તમને 3 સિચ્યુએશન તમારી સામે આવશે. એક વખત એવું બનશે કે પેશન્ટ અનકોન્શિયસ હશે પણ પલ્સ પ્રેઝન્ટ હશે, રેસ્પિરેશન પણ પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, તો બોથ આર પ્રેઝન્ટ. તો સિનેરિયો 1, પલ્સ એન્ડ રેસ્પિરેશન બોથ આર પ્રેઝન્ટ. ધેટ મીન્સ કે કાર્ડિયાક એરેસ્ટ પણ નથી, રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ પણ નથી, બરાબર. પણ પેશન્ટ અનકોન્શિયસ છે, કદાચ હેડ ઇન્જરી હશે, અથવા કોઈ મેટાબોલિક કારણ હશે, અથવા તો સ્ટ્રોક હશે, અથવા તો કોઈ બ્લીડિંગ થયું હશે, વોટએવર. Patient is unconscious but heart and lung both are working. How possible છે many times road traffic accident માં, because of head injury, because of brain trauma, patient is unconscious but both things are present. તો એ સિચ્યુએશનમાં તમારે CPR કરવાનો છે નહીં, કારણ કે એ સિચ્યુએશનમાં તમારે જે વસ્તુ બોડીમાં ડેફિશિયન્ટ છે એ જ વસ્તુ કરવાની. તો પલ્સ તમારે આપવાની જરૂર નથી, પલ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. રેસ્પિરેશન આપવાની જરૂર નથી, રેસ્પિરેશન ઇઝ પ્રેઝન્ટ. બટ યુ હેવ ટુ જસ્ટ મોનિટર પેશન્ટ, કે એવું થઈ શકે કે ફ્યુ મિનિટ્સ પછી પલ્સેશન જતું રહે, રેસ્પિરેશન જતું રહે, તો યુ હેવ ટુ પ્રોવાઈડ એકોર્ડિંગ ટુ. રેસ્પિરેશન જતું રહે તો રેસ્પિરેશન આપો, પલ્સ જતું રહે તો રેસ્પિરેશન પ્લસ પલ્સ બંને આપો. એટલે એવરી 2 મિનિટ્સમાં યુ હેવ ટુ ચેક ફોર પલ્સ એન્ડ રેસ્પિરેશન. અનધર થિંગ, યુ હેવ ટુ ઓપન એરવે. અનકોન્શિયસ પેશન્ટમાં ટંગ ફોલ ઇઝ વેરી કોમન કોમ્પ્લિકેશન. ટંગ ફોલ કેન કોઝિસ રેસ્પિરેટરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન એન્ડ હાઇપોક્સિયા. હવે રેસ્પિરેટરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન અને હાઇપોક્સિયા થશે તો અલ્ટિમેટલી અનધર રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ થશે, રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટમાંથી કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થશે, અને અગેન પેશન્ટ વિલ બી પ્રેસિપિટેડ. એટલે શું કરીશું આપણે એના માટે? પેશન્ટને લેટરલ પોઝિશનમાં સુવડાવી દઈશું, બરાબર. જો ઉપરની ફિગર છે, ઇટ ઇઝ અ રિકવરી પોઝિશન, એનું નામ રિકવરી પોઝિશન. ધીસ ઇઝ અ રિકવરી પોઝિશન. પેશન્ટ સ્લીપિંગ ઇન લેટરલ પોઝિશન, one hand is below the mouth and one hand is folded, one limb is below the one limb is straight and another is folded. So આ ઉપરની જે ફિગર છે, કોઈ બી પેશન્ટ જ્યારે પલ્સ એન્ડ રેસ્પિરેશન પ્રેઝન્ટ હોય બટ અનકોન્શિયસ હોય, તો યુ હેવ ટુ મેક ધીસ પોઝિશન. એટલે આનો બેનિફિટ શું છે કે માઉથ તમારું ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. પેશન્ટ અગર ઇન કેસ વોમિટ કરશે તો વોમિટ બધું બહાર નીકળી જશે. ઓકે, બીજું કે ટંગ તમારી છે સ્લીપિંગ પોઝિશનમાં, તમે સુપાઇન પોઝિશનમાં સુશો એટલે ટંગ થ્રોટને કમ્પ્રેસ કરશે, આમાં ટંગ તમારી બહાર આવી જશે. ઓકે,
So ultimately your airway is open. Okay, so you have to monitor this patient every 2 minutes in recovery position, so it prevent the aspiration due to the vomiting. Okay, in case second figure, in case તમારું પેશન્ટ કદાચ એરવે સ્ટીલ ઓબ્સ્ટ્રક હોય તો તમે એને head till chin lift કરી અને with your finger you can open the mouth also to prevent further aspiration, or you prevent the tongue obstruction and you can open the airway. Okay, another second scenario, victim is not breathing but pulse is present. Okay, હવે એવું બનશે કે તમે પલ્સ કેરોટિડ જુઓ છો, તમે રેસ્પિરેશન જુઓ છો, તો carotid pulsation is present but your chest movement is absent. So this situation is a only respiratory arrest. Heart is working, only respiration is a problem. Okay, so in this situation you have to give oxygen to continue the function of the lung. Respiration function તમારે continue કરવું પડે. એના માટે શું કરશો? સૌથી પહેલા you have to open the airway. In case કોઈ obstruction હોય, tongue fall હોય અથવા તો કોઈ secretion mouth માં હોય, so you have to open airway with head tilt and chin lift. તમે first figure ની અંદર જો પહેલી figure છે એ જોઈ શકો, chin lift with 2 finger and head tilt with another hand. So your airway axis is almost open. Another thing, if patient is very obese and hefty patient, so you can open the airway with jaw thrust maneuver also. એમાં શું કરીશું? આપણે બંને હાથે બંને બાજુ મેન્ડિબલ ને પકડી મેન્ડિબલ એંગલ ઓફ મેન્ડિબલ થી આપણે એમને લિફ્ટ કરીશું, એટલે શું થશે? ઓટોમેટિક મોઢું ખુલી જશે. ઓકે, હવે તમે ઓપન એરવે તો કર્યો જ છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન ને દૂર કર્યું છે, બટ યુ હેવ ટુ ગીવ ઓક્સિજન, યુ હેવ ટુ ગીવ બ્રીથ. તો એ શેનાથી આપશો? તમે માઉથ ટુ માઉથ આપીશો. જો કોઈ બી પેશન્ટ તમારું નોન હોય, તમારું કોઈ ફેમિલી મેમ્બર હોય ને આવો કોઈ ઇન્સિડન્સ બન્યો હોય અથવા તો કોઈ આજુબાજુમાં પાડોશી હોય, તો તમે એને ઓળખતા હો અને તમને ખબર હોય કે એમને કોઈ કોન્ટામિનેટેડ ડિઝીઝ નથી, બરાબર, તો યુ કેન ગીવ ધ માઉથ ટુ માઉથ રેસ્પિરેશન. અથવા તો તમારી પાસે કદાચ કોઈ એવું હોય કે ભાઈ પોકેટ માસ્ક આવે છે ને BLS પ્રોવાઈડર તરીકે લોકો રાખતા હોય છે, તો પોકેટ માસ્ક તમારા બેગમાં હોય અથવા તો તમારી પાસે હોય તો તમે બેરિયર ટુ માઉથ પણ રેસ્પિરેશન આપી શકો. રૂમાલ આડો રાખીને બી તમે રેસ્પિરેશન આપી શકો. ઓકે, ધીસ ઇઝ ડિફરન્ટ મેથડ ટુ પ્રોવાઈડ રેસ્પિરેશન. ઓકે, રેસ્પિરેશન એક જ વસ્તુ આપવાની છે કારણ કે આપણી પાસે પલ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, સેકન્ડ ફિગર તમે જોઈ શકો, માઉથ ટુ માઉથ રેસ્પિરેશન કઈ રીતે આપે છે એની ટેકનિક છે. સૌથી પહેલા ક્વોલિટી ઓફ બ્રીથિંગ કોને કહેવાય? કે આપણે કેટલા બ્રીથ આપવાના છે. તો 1 મિનિટની અંદર આપણે 10 to 12 બ્રેથ જ આપવાના છે, એનાથી વધારે બ્રેથ આપવાના નથી. અને એવરી ટાઈમ ચેસ્ટ મોમેન્ટ થવી જરૂરી છે. તો એડેક્વેટ ચેસ્ટ રાઇઝ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ એવરી બ્રીથ. અરે કેટલું, હાઉ મચ ધ વોલ્યુમ યુ આર ગિવિંગ. તો એવું નથી કરવાનું કે એકદમ ડીપ બ્રીથિંગ લઈ અને પછી આખું 1200 ml tidal volume. Our normal tidal volume is 400 to 500 ml. Okay, but if we are taking a deep breath, we can accommodate up to the 1200 ml of the volume of air. So એનાથી શું પ્રોબ્લેમ થશે કે if you are giving the hyper breath volume is 1200 ml and it can causes some amount of the air goes to the lung, stomach, and every time if you give the breath in excess amount, so chances of vomiting is there. So only your expiratory volume up to 400 to 500 ml જેટલું જ આપણે બ્રીથ એમને આપવાનું છે. So this is a quality of breath. Quality says rate of 10 to 12. Every time chest should be rise. Avoid hyperventilation and to prevent the vomiting. જો વોમિટિંગ થશે, તમે CPR પરફોર્મ કરતા હશો અને પેશન્ટને વોમિટિંગ થશે, પછી તમે માઉથ ટુ માઉથ રેસ્પિરેશન આપવાના જ નથી, એટલે યોર કેસ ઇઝ ફિનિશ્ડ. સો યુ હેવ ટુ ટેક કેર. અને વોમિટિંગ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે પ્રોપર મેનરથી જો આપણે કરીએ, હેડ ટિલ્ટ ચીન લિફ્ટ મેન્યુઅરથી માઉથ બ્રીધિંગ આપશું તો બધું જ વોલ્યુમ છે એ લંગમાં જશે. અધરવાઇઝ જો આપણે હેડ ટિલ્ટ ચીન લિફ્ટ નહીં કરીએ તો એ વોલ્યુમ થોડું ઘણું સ્ટમકમાં પણ જશે, અને સ્ટમકમાં એવરી ટાઈમ જો થોડું થોડું વોલ્યુમ ભેગું થશે એટલે સ્ટમકની કેપેસિટી બહાર થશે, એટલે સ્ટમક વિલ બી વોમિટ. ઓકે, એન્ડ યુ કેન નોટ પરફોર્મ CPR આફ્ટર ધેટ. થર્ડ સિનેરિયો,
આપણે જે ઇનિશિયલ સ્ટેપમાં જોયું કે પલ્સ એન્ડ રેસ્પિરેશન ઇઝ નોટ પ્રેઝન્ટ, અરે પ્રેઝન્ટ, એમાં મોનિટરિંગ જ કર્યું આપણે. સેકન્ડમાં રેસ્પિરેશન ઇઝ એબસેન્ટ, પલ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ, એટલે આપણે રેસ્પિરેશન આપ્યું. થર્ડ સિનેરિયોમાં પલ્સ એન્ડ રેસ્પિરેશન બોથ આર એબસેન્ટ. સો એ સિચ્યુએશનમાં આપણે શું કરીશું? વી શુડ પ્રોવાઈડ બોથ થિંગ્સ. તો શું કરીશું કે પલ્સેશન બી માટે શું આપણે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપશું, અને રેસ્પિરેશન ઓલરેડી વી એક્સપ્લેન કે વી કેન ગીવ માઉથ ટુ માઉથ રેસ્પિરેશન with head tilt and chin lift maneuver. So proper chest rise કરીને 10 to 12 breaths. પણ આ સિનેરિયોમાં તમારે જોડે જોડે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન પણ આપવાનું છે. એટલે જે આપણે દર વખતે આપણે જોતા હોઈએ CPR માં, એનો પોઈન્ટ અત્યારે આવે કે કેરોટિડ પલ્સેશન એબ્સન્સ છે ત્યારે જ આપણે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપવાનું છે. બધા જ પેશન્ટની અંદર, બધા જ અનકોન્શિયસ પેશન્ટની અંદર આપણે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપવાની જરૂર નથી. ઓકે, હવે આગળના જેટલા બી સ્ટેપ આપણે પરફોર્મ કર્યા છે એની ટાઈમ લિમિટેશન જુઓ તો પેલા 6 થી 10 સેકન્ડની અંદર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું, અને બાકી તરત જ આપણે શરૂ કરવાનું. એટલે આપણે એટલું જેટલું ભણ્યા છે અત્યાર સુધીમાં એ બધું આપણે વિધિન 10 to 15 સેકન્ડની અંદર કરી દેવાનું છે. એટલે જો તમારી પાસે સિનેરિયો આવશે ત્યારે તમે CPR સ્ટાર્ટ કરીશું. CPR માં ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન કઈ રીતે આપવું એની ટેકનિક ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન યુ આર first of all you can do હાઈ ક્વોલિટી CPR આપવા માટે તમે શું કરીશો? વિક્ટિમને ચેસ્ટ ઓપન કરીશો, ક્લોથ હશે તમે રિમૂવ કરી દેશો. ઓકે, પછી તમે યોર હેન્ડ પ્લેસમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે કઈ જગ્યા પર ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપીશો, બરાબર? અમુક લોકો એવું કરતા હોય લેફ્ટ સાઈડમાં હાર્ટ હોય એટલે આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં આપીએ કમ્પ્રેશન. એવું નથી હોતું. તમને ફિગર બતાવું. એક્ઝેક્ટલી આ જે ફર્સ્ટ ફિગર છે, ફર્સ્ટ ફિગર જેમાં રેડ ડોટ છે અને એક રેડ ડોટ તમારા હાથ પર છે. ઓકે, તો બોથ રેડ ડોટ શુડ બી મીટ. એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે સેન્ટર ઓફ ધ ચેસ્ટ અને લોઅર એન્ડ ઓફ ધ સ્ટર્નમ, મેન્યુબ્રમ સ્ટર્નમ, it is a site for the chest compression. Okay, so location is center of the chest, lower end of the sternum. Okay, રાઈટ કે લેફ્ટ કોઈ પણ જગ્યાએ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપવાનું નથી. ઉપરની સેકન્ડ ફિગર તમે જુઓ, યોર હેન્ડ શુડ બી સ્ટ્રેટ ફ્રોમ ધ એલ્બો. ઓકે, and both hand should be clamped to each other, and your force of the heel is on the lower end of the sternum. તો તમે શું કરીશો? બંને હાથ એક ઉપર બીજો હાથ મૂકીને થર્ડ ફિગર તમે જુઓ, નીચેની પહેલી, એમાં તમે એ કરી શકો. બંને હાથને ફિટ કરી નીચેના હાથ ઉપર ઉપરનો હાથ આવશે. ઓકે, અને ફોર્સ ઉપરના હાથનો નીચે, નીચેના હાથનો લોઅર એન્ડ ઓફ ધ સ્ટર્નમ. ઓકે, તો આખું પિક્ચર કઈ રીતે થશે? ફોર્થ ફિગરમાં તમે જુઓ કે તમે વિક્ટિમની સાઈડમાં છો. ઓકે, તમે 90 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવ્યો છે, તમારા બંને એલ્બો સ્ટ્રેટ છે, તમારું હીલ છે એ લોઅર એન્ડ ઓફ ધ સ્ટર્નમ પર છે, અને તમે 5 સેન્ટીમીટરનો ડેપ્થમાં તમે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપો છો. ઓકે, એટલે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશનમાં ટેકનિક પ્લસ સાઇટ આઈડેન્ટિફિકેશન પ્લસ હેન્ડ ટેકનિક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો તમે આ કોન્સેપ્ટ થી જો તમે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપશો તો યુ વિલ બી નોટ ફટીગ, અધરવાઇઝ યુ વિલ બી ફટીગ વિધિન ફ્યુ મિનિટ્સ. સો યુ કેન નોટ પરફોર્મ પ્રોલોંગ CPR. સમટાઈમ એવું બને કે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોય પેશન્ટને, ઇન બિટવીન ટ્રાન્સપોર્ટેશન પેશન્ટ ઇઝ એરેસ્ટ. So you can perform CPR proper manner, so you can give the prolonged CPR, otherwise you will be fatigued. So what is a high quality CPR chest compression? આપણે જેમ રેસ્પિરેશનમાં જોયું છે કે રેસ્પિરેટરી રેટ should be 10 to 12, એની જેમ chest compression should be 100 to 120 per minute. Okay, depth of chest compression is at least 5 centimeter, and after each compression your chest should be expand, so adequate recoil should be there. Another thing is minimal interruption. તમે chest compression આપો છો તો in between બીજું કોઈ ડિસ્કશન ના આવે. જે કમ્પ્રેશન આપતો હોય એ કન્ટિન્યુઅસ કમ્પ્રેશન યુનિફોર્મ મેથડ થી, યુનિફોર્મ ટાઈમિંગ થી તમે કમ્પ્રેશન શરૂ રાખો, વચ્ચે કોઈ ઇન્ટરપ્શન નહીં કરો, બીકોઝ યોર પર્પઝ ઓફ કમ્પ્રેશન ઇઝ પ્રોવાઈડ બ્લડ ફ્લો ટુ ધ બ્રેઇન. હવે તમે વચ્ચે બંધ કરશો તો એટલા ટાઈમ માટે બ્રેઇનને બ્લડ ફ્લો મળશે નહીં, અને વી ઓલરેડી લર્ન ધેટ 3 મિનિટ્સ થી વધારે નહીં મળે તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સર્વાઈવ પેશન્ટ.
થિંગ ઇઝ તમે જ્યારે બી ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપો છો એમની જોડે એની નીચે એક ફર્મ સરફેસ હોવી જરૂરી છે. અધરવાઇઝ તમે જે બી કમ્પ્રેશન આપશો એ એબ્ઝોર્બ થઈ અને એની ઇફેક્ટના લીધે પ્રોપરલી ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન થશે નહીં. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ firm surface below the chest compression. Another thing is AED, automated electrical defibrillator. આપણે વાત કરી કે એ ઓટોમેટિક ડિફિબ્રિલેટર છે કે જે બી વસ્તુ શોક આપવાનો છે કે નથી આપવાનો એ મશીન ઇટસેલ્ફ ડિસાઇડેડ. ઓકે, હવે આમાં જોઈ શકો તમે કે સિમ્પલ મશીન છે. આ જે ડમી છે ફિગરમાં એની બાજુમાં એક રેડ કલરનું મશીન છે. ઓકે, મશીનની અંદર 3 બટન છે, 1 2 3. જેવું તમે એઈડી તમારી પાસે આવશે, એઈડી એટલા માટે છે કે પોર્ટેબલ ડિફિબ્રિલેટર છે. કોઈ બી કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થતો હોય, ઓલમોસ્ટ 60 to 70% કાર્ડિયાક એરેસ્ટ જે થતા હોય, ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ એબનોર્મલ કાર્ડિયાક રિધમ અને VTVF, જે આપણે વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન કહીએ. ઓકે, સો વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન કે વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયામાં જો ઇમિડિયેટલી આપણે એમને શોક આપી દઈએ તો પેશન્ટ મે બી સર્વાઈવ થઈ જાય, આપણે CPR કરવાની બી જરૂર ના પડે અને પેશન્ટને વી કેન ઇઝીલી સેવ. તો અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે BLS ને SCLS ની ગાઈડલાઈન બહાર પાડે છે. એ લોકો વર્ષોથી સ્ટડી કરી અને એવું તારણ કાઢ્યું એ લોકોએ કે આપણે ડિફિબ્રિલેટર તો ગમે ત્યાં ના રાખી શકીએ, બટ એઈડી આપણે વી કેન પ્લેસ ટુ ડિફરન્ટ પ્લેસ. એટલે જેમ કે ક્રાઉડેડ પ્લેસ, રેલવે સ્ટેશન છે, અથવા તો પછી કોઈ મોલ છે, અથવા હોસ્પિટલ કોરિડોર છે કે જેની અંદર બહુ પેશન્ટ ફ્લો હોય, પર્સન ફ્લો હોય, ત્યાં આપણે એઈડી આપણે મૂકી શકીએ. અને એઈડી નો યુઝ એકદમ સિમ્પલ છે કે ફર્સ્ટ બટન એટલે મશીન ઓન થશે, સેકન્ડ બટન મશીન ઓન થશે એટલે મશીન જ કમાન્ડ આપશે આપણને કે એટેચ ફોર પેડલ. એટલે સેકન્ડ તમે જોઈ શકો કે જે મશીનમાંથી એક કેબલ નીકળીને ચેસ્ટ પર 2 પેડલ્સ લગાવેલા છે, એને પેડલ્સ કહેવાય, બંને જે સ્ટીકર છે. તો મશીન તમે જ્યારે પહેલું સ્ટેપ પરફોર્મ નહીં કરો ત્યાં સુધી મશીન બીજો કમાન્ડ જ નહીં આપે. તમે જો પેડલ લગાવશો નહીં ત્યાં સુધી મશીન બોલ્યા જ કરશે, એટેચ પેડલ, એટેચ પેડલ, એટેચ પેડલ. જેવું તમે એટેચ પેડલ કરી દેશો એટલે મશીન તરત સેકન્ડ બનાવે, એનાલાઇઝ રિધમ. એટલે ધેટ મીન્સ કે પેશન્ટમાં કયો રિધમ ચાલી રહ્યો છે એ મશીન ઓટોમેટિક એનાલાઇઝ કરશે. ઓકે, હવે સેકન્ડ સ્ટેપ તમે પરફોર્મ ક્યારે થશે કે તમારા પેશન્ટને એનાલાઇઝ રિધમ ટાઈમે એકલું છોડી દેવું પડે, કોઈ બી ઇલેક્ટ્રિકલ વાઇબ્રેશન હોવા જોઈએ નહીં. એટલે મશીન વિધિન ફ્યુ સેકન્ડ, 3 થી 5 સેકન્ડ કે 10 સેકન્ડની અંદર જ આપણને એનાલાઇઝ કરીને કહી દેશે કે યોર રિધમ ઇઝ શોકેબલ ઓર નોટ. કે VTVF રિધમ છે તો શોકેબલ કહેવાય, તો મશીન ઓર્ડર કરશે આપણને શોક ધ બટ, ગીવ ધ શોક, શોક ઇઝ એડવાઇઝ. તો શોક એડવાઇઝ કરશે તો તમે શોક બટન દબાવો એટલે શોક ડિલિવર થઈ જશે. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ મશીન. સ્ટાર્ટ કરો, પેડલ લગાવો, પેડલ લગાવ્યા પછી અમુક સેકન્ડ માટે છોડી દો પેશન્ટને. મશીન કમાન્ડ આપે યસ ગીવ શોક, તો શોક બટન દબાવો, શોક અપાઈ જાય અને પેશન્ટ રિવાઇવ થઈ જાય. અને જો મશીન એવું કહે કે શોક નોટ એડવાઇઝ, then you leave, continues your chest compression and airway. Okay, another thing is, so AED is present in very all the casinos, all the railway station, જ્યાં હાઈ ક્રાઉડેડ પ્લેસ છે ત્યાં બધી જગ્યાએ AED આપણને અવેલેબલ હશે. સો બેઝિકલી BLS is only without medicine and without machinery we can save the patient, and you have to perform few steps with precision. ફરી વખત એકવાર શોર્ટમાં રિવાઇઝ કરી લઈએ. શોર્ટમાં આપણે જો રિવાઇઝ કરીએ તો 10 સ્ટેપ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ સીન સેફટી. ઓકે, સેકન્ડ સ્ટેપ is check for response. Okay, first step is scene safety, dangerous place, you have to check your safety. Second step is check for the response check કરશો પછી તમને ખ્યાલ આવશે કે he is conscious or unconscious. Okay, if he is unconscious, he or she is unconscious, then you have to activate emergency system to your help. Fourth thing is assess for pulse and breathing.
ઓકે, પલ્સ એન્ડ બ્રીધિંગ યુ હેવ ટુ એસેસ. હવે તમે કયા પલ્સ બ્રીધિંગ એસેસ કરશો? કેરોટિડ પલ્સેશન. કેરોટિડ પલ્સેશન કઈ જગ્યાએ કરશો તમે? ટ્રેકિયા એન્ડ સ્ટર્નોક્લિડોમાસ્ટોઇડ ની વચ્ચે વિથ 2 ફિંગર. અને કેટલા ટાઈમ માટે કરશો? એટલીસ્ટ ફોર 6 સેકન્ડ બટ નોટ મોર દેન 10 સેકન્ડ. ઓકે, તો 6 સેકન્ડ તમે એટલીસ્ટ કરશો. એની જોડે જોડે તમે શું જોશો? રેસ્પિરેશન. ઓકે, તો અહીંથી તમને ખ્યાલ પડશે કે તમારે આગળ કયા સ્ટેપ પરફોર્મ કરવાના છે. જો આમાં 3 સિચ્યુએશન થશે, pulse and breathing both are present, so you have to just monitor patient till the advanced life support is coming. Okay, તો મોનિટરિંગ કઈ રીતે કરીશું આપણે? લેટરલ પોઝિશન, એને શું કહેવાય? રિકવરી પોઝિશન. રિકવરી પોઝિશનમાં આપણે શું ખ્યાલ રાખશું કે માઉથ એન્ડ એરવે શુડ બી ઓપન. તો એરવે શુડ બી ઓપન શું કરવા માટે? કે પ્રિવેન્ટ ફર્ધર એસ્પિરેશન એન્ડ રેસ્પિરેટરી પેટેન્સી. ઓકે, એના પછીનો બીજો સિનેરિયો કે જેની અંદર બ્રીધિંગ ઇઝ પ્રેઝન્ટ બટ પલ્સ ઇઝ breathing is absent but pulse is present, only respiratory arrest. Okay, so we have to give only respiratory support. એના માટે શું કરશું આપણે? પહેલા તો એરવે ઓપન કરશું, હેડ ટિલ્ટ એન્ડ ચીન લિફ્ટ કરીને. પછી જો થ્રસ્ટ, જો હેવી ઓબેસ પેશન્ટ છે, જો થ્રસ્ટ કરીને આપણે એરવે ઓપન કરી શકીએ. એના પછી we have to give mouth to mouth respiration or barrier to mouth respiration. Another thing is કે ક્વોલિટી ઓફ બ્રીથિંગ શું છે? કે આપણે 10 to 12 બ્રીથ પર મિનિટ જ આપવાના છે, એનાથી વધારે બ્રીથિંગ આપવાના નથી. અને એની જોડે જોડે એવરી ટાઈમ ચેસ્ટ મોમેન્ટ થવી જરૂરી છે. એટલા માટે જરૂરી છે કે જો ચેસ્ટ મોમેન્ટ નહીં થઈ, મતલબ તમે જે બી બ્રીથ આપ્યો છે એ એબ્ડોમેનમાં ગયો છે, એ લંગ સ્ટમકમાં ગયો છે, અને એ સ્ટમકમાં એવરી ટાઈમ જો એ બ્રેથ જશે તો એ વોમિટિંગના ચાન્સ વધી જશે. તો એ બી ખ્યાલ રાખવાનો છે કે એવરી ટાઈમ ચેસ્ટ મોમેન્ટ શુડ બી ધેર. અધરવાઇઝ આપણે ટેકનિક ઇમ્પ્રુવ કરવી પડે હેડ ટિલ્ટ ચીન લિફ્ટ વાળી. ઓકે, હાઇપર વેન્ટિલેશન બી કરવાનું નથી. હાઇપર વેન્ટિલેશન થી બી સેમ થિંગ, વોમિટિંગ થશે તો તમારું સીપીઆર બંધ થઈ જશે. ઓકે, થર્ડ સિનેરિયો ઇઝ નો પલ્સ નો રેસ્પિરેશન. સો વી હેવ ટુ બિગિન હાઈ ક્વોલિટી સીપીઆર. પલ્સ બી નથી, રેસ્પિરેશન બી નથી, તો વી હેવ ટુ ગીવ બોથ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન એન્ડ બ્રીથિંગ. ઓકે, તો ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપણે કઈ રીતે આપશું, ક્યાં આપશું? તો એક તો લોકેશન ઓફ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સેન્ટર ઓફ ધ ચેસ્ટ, લોઅર એન્ડ ઓફ ધ સ્ટર્નમ વિથ પ્રોપર ટેકનિક, 90 ડિગ્રી એંગલ. ઓકે, એન્ડ 5 સેન્ટીમીટર ડેપ્થ. ઓકે, બાકી ક્વોલિટી ઓફ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન કેટલા આપશો તમે? એટલીસ્ટ ફોર 100 to 120 કમ્પ્રેશન પર મિનિટ એન્ડ ડેપ્થ કેટલી? 5 સેન્ટીમીટર. અને એવરી ટાઈમ યોર ચેસ્ટ શુડ બી રી-એક્સપાન્ડ. અધરવાઇઝ શું થશે? તમે કમ્પ્રેસ કરીશો, અંદરથી બ્લડ બહાર નીકળી જશે. ઓકે, પછી તમે જો એને રિલેક્સેશન નહીં આપો તો બ્લડ અંદર ફિલિંગ થશે નહીં. આપણે પહેલી ફિગરમાં જોયું હાર્ટનું સર્ક્યુલેશન. હવે રાઈટ સાઈડમાં હાર્ટ બ્લડ ભેગું થાય છે અને એ લંગમાં થઈને લેફ્ટ સાઈડમાં જાય છે. હવે તમે કમ્પ્રેશન કરીશો તો બધું બ્લડ લેફ્ટ સાઈડથી બારી ખાલી થઈ જશે, પણ લેફ્ટમાંથી રાઈટમાંથી લેફ્ટમાં આવવા માટે થઈને રિલેક્સેશન નહીં મળે, રી-એક્સપાન્શન નહીં થાય. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે કમ્પ્રેસ કરશો ત્યારે એમાંથી કાર્ડિયક આઉટપુટ જનરેટ થશે નહીં. તો એવરી ટાઈમ તમારે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન જે બી આપો છો એ કમ્પ્રેશન પાછું તમારે રિલીઝ કરવું પડશે. અને ઇન બિટવીન જે બી કમ્પ્રેશન આપતું હશે એને ક્યારેય ઇન્ટરપ્શન કરવાનું છે નહીં, મિનિમલ ઇન્ટરપ્શન છે. એમને આપણે નોર્મલી કમ્પ્રેશન રેટ ઇઝ 100 to 120 પર મિનિટ, બટ વી વિલ ગીવ ધ સાયકલ ઓફ 30:2. 30 કમ્પ્રેશન આપશું, પછી 2 બ્રેથ આપશું. ઓકે, 30 કમ્પ્રેશન આપશું, પછી 2 બ્રેથ આપશું. હવે ઇન કેસ તમે બે હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર છો તો તમે એક જણ ચેસ્ટ પર રહેશે, એક જણ બ્રીધિંગ પર રહેશે. હવે ચેસ્ટ પર વાળો માણસ 30 કમ્પ્રેશન આપશે, પછી જે રેસ્પિરેશન વાળો છે એ હેડ ટિલ્ટ ચીન લિફ્ટ કરીને 2 બ્રેથ આપશે. ઓકે, હવે તમે એક જ જણ છો તો તમારે કેવું કરવાનું છે કે તમે 30 કમ્પ્રેશન આપો, પછી 2 બ્રેથ આપવા માટે તમારે જ જવાનું છે, પછી પાછું આવીને 30 કમ્પ્રેશન આપો, પછી 2 બ્રેથ આપવા તમારે જ જવાનું. એટલે ઇન ધીસ સિચ્યુએશન યુ ચાન્સીસ ઓફ ફટીગ ઇઝ ધેર. અને ઇન કેસ આવું ક્યાં સુધી કરીશું? માનો કે 2 પ્રોવાઈડર છે તો 30 કમ્પ્રેશન, ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપ્યા પછી 2 બ્રીથ આપશો, એવી 5 સાયકલ ભેગી થશે. પછી જે માણસ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન પર છે એ એરવે પર જતો રહેશે અને એરવે વાળો
ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન પર આવી જશે. એટલે અલ્ટિમેટલી શું થશે કે સ્વિચ ઓવર થશે તો જે કમ્પ્રેસર છે એ થાકી જાય. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ્સ ફોર ધ ક્વોલિટી ઓફ સીપીઆર. તમે પ્રોપર ટેકનિકથી કરશો તો પ્રોલોંગ સીપીઆર તમે આપી શકશો. બીજું કે તમે પ્રોપર આપશો તો જ કાર્ડિયક આઉટપુટ જનરેટ થશે ને તો જ બ્રેઇનને અથવા તો વાઇટલ ઓર્ગનને બ્લડ મળશે. એટલે એક કોન્સેપ્ટ છે એવો કે ભાઈ સીપીઆર આપવાથી હાર્ટ પાછું રિવાઇવ થઈ જાય, એવું નથી હોતું. સીપીઆર આપણે એટલા માટે આપીએ છીએ કે જ્યાં સુધી હાર્ટ બંધ થયું છે ત્યાં સુધી બ્રેઇન મેન્ટેન રહે, બીજા ઓર્ગન મેન્ટેન રહે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, સીપીઆર આપતા પહેલા નીચે ફર્મ સરફેસ હોવી જરૂરી છે અથવા તો શોક એબ્ઝોર્બ નહીં થાય તો તમારું બોડી, માનો કે સમજી લો કે પેશન્ટ તમે હોસ્પિટલમાં છે અને એરબેડ પર છે કે વોટર બેડ પર છે, તમે કમ્પ્રેશન આપશો તો જો નીચે વોટર બેડ કે એરબેડ ખાલી નહીં કર્યો હોય તો એર અથવા વોટર દબાશે, તમારું પેશન્ટ નહીં દબાય. ઓકે, એટલે યોર કમ્પ્રેશન વિલ બી ફેલ. એટલે જ્યારે બી આપણે હોસ્પિટલ ઇન હાઉસ સીપીઆર કરતા હોઈએ કે એરબેડ પર કરતા હોય કે વોટર બેડ પર કરતા હોય તો પહેલા એને ડિફ્લેટ કરી દેવું પડે, પછી આપણે સીપીઆર કરવાનું. અધરવાઇઝ આપણે કદાચ એવા સોફ્ટ મેટ્રેસ પર કદાચ સીપીઆર કરતા હોય તો પેશન્ટને એવું લાગે તો એ મેટ્રેસ હટાવી દેવાનું, બરાબર. અથવા તો પછી આપણે કોઈ એવી પ્લેસ પર કરતા હોય કે જેમાં કાદવ કીચડ કે એવું કઈ હોય તો એમને પેલા ખેંચીને બહાર લઈને ફર્મ સરફેસ પર લઈ આવો, પછી સ્ટાર્ટ સીપીઆર. ઓકે, another thing, AED, automated electrical external defibrillator, it is purely automated. સ્ટાર્ટ કરો, પેડલ લગાવો, એનાલાઇઝ કરો અને જરૂર પડે તો શોક આપો, અધરવાઇઝ કન્ટિન્યુઅસ તમારું ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન એન્ડ રેસ્પિરેશન. ઓકે, સમ પોઈન્ટ્સ ફોર ધ પીડિયાટ્રિક સીપીઆર. અમુક કન્ડિશન છે કે પ્રોન સીપીઆર આપણે કરીએ કે ભાઈ કોઈ પેશન્ટ એવું છે કે જે પ્રોન પોઝિશનમાં છે, જેમ કે આઈસીયુમાં એવું કોમન હોય, એઆરડીએસ વાળું પેશન્ટ હોય અથવા તો પછી ઓટીની અંદર સ્પાઇનલ સર્જરી ચાલતું હોય તો પેશન્ટ ઇઝ ઓલરેડી પ્રોન અને એમાં એરેસ્ટ થાય તો તમે શું કરશો? તમે બેકને કમ્પ્રેસ કરશો બટ હેડને તમે સાઈડમાં ટિલ્ટ કરી આપશો. એટલે આ બધી સિચ્યુએશનમાં માઇનર ડિફરન્સ છે. ઇફ યુ આર પરફોર્મિંગ સીપીઆર ઇન પ્રેગ્નન્સી, ઓકે, સો પ્રેગ્નન્સીમાં જે આપણે હેડ ટિલ્ટ, ચિન લિફ્ટ પ્લસ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન જે બતાવ્યું છે એ બધી વસ્તુ ઓકે, બટ પ્રેગ્નન્ટ પેશન્ટમાં એબ્ડોમિન ઇઝ ડિસ્ટેન્ડેડ બીકોઝ ઓફ ફિટસ. ઓકે, સો શું થશે કે જ્યારે બી તમારું કાર્ડિયક આઉટપુટ રિટર્ન થતું હશે લેગમાંથી કે બોડીમાંથી, એ યુટ્રસ ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાને ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરશે. તો યુ હેવ ટુ પુશ ફિટસ ટુ ધ લેફ્ટ સાઈડ. એટલે ઇન્ફિરિયર વેના કહેવા રાઈટ સાઈડમાંથી આવતી હોય એટલે ફિટસને તમે લેફ્ટ સાઈડ પુશ કરો એબ્ડોમેન પર ને પછી તમે યુ કેન પરફોર્મ સીપીઆર. એટલે વેનસ રિટર્ન થાય. એવરીથિંગ ઇઝ પ્યોરલી ટેકનિકલ. એક બાજુથી બ્લડ આવે છે, બીજી બાજુથી બ્લડ જાય છે, તો યુ હેવ ટુ કન્ટિન્યુઅસ ધેટ સર્ક્યુલેશન. તમારે મિકેનિક બની જવાનું, એક બાજુથી બ્લડને આવવા દેવાનું, વ્યવસ્થિત બ્લડને હાર્ટમાં ફિલ થવા દેવાનું અને પુશ વ્યવસ્થિત કરીને કાઢી મૂકવાનું, એટલે બોડીનું સર્ક્યુલેશન શરૂ રહે. ઇન કેસ કોઈ પેશન્ટમાં સર્વાઇકલ સ્પાઇન ઇન્જરી છે તો યુ હેવ ટુ સ્ટેબિલાઇઝ ધ સ્પાઇન and then give CPR. અધરવાઇઝ શું થશે? સર્વાઇકલ સ્પાઇન ઇન્જરી હોય અને એ પેશન્ટમાં સીપીઆરમાં જો ઇન કેસ સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જરી થાય તો ઓલ ફોર લિમ્બ મોમેન્ટ જતી રહે, ઇરિવર્સિબલ ક્વાડ્રિપેરેસિસ થઈ જાય. ઇન કેસ પેશન્ટ બચી બી જાય બટ આફ્ટર ધેટ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇઝ ઝીરો. પેશન્ટ હાલી ચાલી ના શકે, હલન ચલન ના કરી શકે. એટલે આવા પેશન્ટ જ્યારે એવું થતું હોય ઘણી વખત કે સર્વાઇકલ સ્પાઇન ઇન્જરી, ટ્રોમેટિક ફોલ ડાઉન હોય અથવા તો હેડ ઇન્જરીની જોડે સ્પાઇન ઇન્જરી થઈ હોય, રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ હોય, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે સર્વાઇકલ સ્પાઇનને સ્ટેબિલાઇઝ કરી અને પછી જ, હવે આમાં કોલર સર્વાઇકલ કોલર લખ્યો છે પણ એ ફોર હોસ્પિટલ છે, પણ ઇફ યુ આર આઉટસાઇડ ધ હોસ્પિટલ યુ કેન જસ્ટ મેન્ટેન ધ સ્ટ્રેટ લાઇન, એટલે યુ કેન પ્રિવેન્ટ ધ સર્વાઇકલ સ્પાઇન ઇન્જરી. જ્યારે બી આપણે સીપીઆર ઇનસાઇડ ધ હોસ્પિટલ કરતા હોઈએ ત્યારે વી હેવ અ મલ્ટિપલ રેસ્ક્યુઅર. આઉટસાઇડ બી આપણે વી કેન મેક ધ ટીમ. ટીમનો મતલબ શું છે કે ટીમ કરશો તો સ્પેસિફિક રોલ લોકો માટે સ્પેસિફિક રહે છે. જેમ કે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન વાળો માણસ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન જ જોવે, પછી બીજી વાતમાં ઇન્ટરફિયર ના કરે. એરવે વાળો એરવે જ કરશે, એ બીજી વાતમાં ઇન્ટરફિયર ના કરે. ત્રીજો માણસ હશે તો કોઈને ઇન્ફોર્મ કરતો ઇન્ફોર્મ કરશે, ચોથો માણસ હશે તો એ કોઈ કોમ્યુનિકેશન કરતો હશે, એ રીતે. બટ સ્પેસિફિક રોલ કરશો, ટીમ બનાવી દેશો તો યુ કેન ઇઝીલી સીપીઆર, યુ કેન નોટ મિસ એની પોઈન્ટ. ઓકે, હવે જે આપણે ઇન હાઉસ સીપીઆર કરતા હોઈએ જ્યાં હોસ્પિટલની અંદર, ત્યારે આપણે
મલ્ટિપલ વસ્તુ આપણી જોડે હોય. આપણે પહેલા ઇનિશિયલી BLS ભણ્યા છે, BLS ની અંદર વિધાઉટ મશીનરી, વિધાઉટ એના વગર આપણે પેશન્ટને બચાવી શકીએ. બટ CPR એ જ વસ્તુ માનો કે કેઝ્યુઅલ્ટીમાં થઈ અથવા તો કોઈ વોર્ડની અંદર થઈ કે ICUમાં થઈ, ત્યારે તમે આવી રીતે ટીમ બનાવી શકો. એક માણસ એરવે પર હોય, એક ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન પર હોય, એક માણસ મેડિસિન આપતો હોય, ડ્રગ આપતો હોય, એક માણસ ટીમ લીડર હોય, એ ડિસિઝન લેતો હોય કે કોઈ પોસિબલ ઇટિયોલોજી શું હોઈ શકે, કોઈ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ માટે 5S ને 5T જે આવે છે. અનધર માણસ કોઈ એડમિનિસ્ટ્રેશન બીજા ટ્રબલ શૂટિંગ કરતા હોય, કારણ કે CPR ચાલતું હોય તો ટોળું થયેલું હોય, લોકો ખસતા ના હોય, બીજા ઇસ્યુ બી ચાલતા હોય પેરેલલમાં. તો યુ કેન મેક ધ ટીમ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ડિસ્પ્યુટ એન્ડ વર્કિંગ સ્મૂથલી. એક બીજી વસ્તુ છે કે ચોકિંગ. ચોકિંગ ઇઝ અ પ્રી રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ કન્ડિશન છે. મેની ટાઈમ્સ ચોકિંગ ઇઝ અ પ્રી સાઇન. તમે જોઈ લો કે કોઈ માણસ ખાતું ખાતું બોલતું હોય તો ચાન્સીસ ઓફ રેસ્પિરેટરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન થાય, એટલે થ્રોટ ની અંદર ફૂડ ફસાઈ જાય, બરાબર. તો એ શું કરશે, ઇનિશિયલી ગળામાં એને પેઇન થવા મળશે, સ્વેટિંગ થવા મળશે, મોઢું એકદમ લાલ થઈ જશે, પરસેવો વળી જશે. હવે એને આપણે ચોકિંગ ને પ્રિવેન્ટ કરીએ તો રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ ના થાય. એટલે આ જે ફિગર છે એ ઇટ ઇઝ અ યુનિવર્સલ સાઇન ઓફ ચોકિંગ. કોઈ પણ માણસને ચોકિંગ તમારી સામે બેઠો બેઠો જમતો હોય, હોસ્પિટલ શું કહેવાય રેસ્ટોરન્ટમાં અથવા તો પછી ઘરે, તો તમે જો આ રીતનું જે સિમ્બોલ કોઈ કરે, આ યુનિવર્સલી છે કે એના ગળામાં ફસાશે એટલે audible? A sign of choking is the last sign. કે સાઇન ઓફ ચોકિંગ જો આપણને જોવા મળે, હેન્ડલિક્સ મેન્યુઅર કરીને આપણે પરફોર્મ કરી શકીએ. હેન્ડલિક્સ મેન્યુઅર. Sir, sorry to interrupt. Your PPT is not visible. Yeah. PPT is not visible, but voice is coming. I check. Yeah, voice is coming. Your video and PPT is not there. Okay. So what can be? Again, same process. Sir. You share the slide. હા, એકદમ મારું ચાલે છે. No, sir, it is not visible. To the participant, is it visible, PPT? Please drop the answer in chat box. Yes, sir, the answer is no. Can we take question and answer? Mehul bhai? Yes, sir. Almost lecture is complete. This is last slide of this. Okay, then you verbally you express, sir. Yeah. So you do one thing, sir. You start your video. Okay. And you go ahead with your last. Am I visible? Verbally. No, sir, not yet. My phone, there is a... On the screen, sir, you need to touch your video and then open it. Or else you can call your technical person over there. Yeah, just give me the 1 minute. Okay. Yeah, no issues.
Am I? Yes, sir. Now you are visible. Okay. So no I need will to share start the the slide. slide. Okay, 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 okay. Yeah, Slide is visible. Slide is visible, na? visible. Just you have hold the Yes, yes, vertically, yes, sir. yes, You yes. just No need to hold the problem. I will horizontal. just set it. After that, I will do the vertical. Okay. That's it. So this is universal sign of choking. So whenever we observe any person with this type of the posture, we have to take it serious to prevent the respiratory arrest. So what we can do, we can perform the Heimlich's maneuver. Okay, Heimlich's maneuver આપણે કઈ રીતે કરીશું? Just observe this figure. કોઈ બી માણસની પાછળથી આપણે બેક થી હોલ્ડ કરી, we'll hold the from back and thrust to the abdomen. Abdomen ને thrust 5 times upward કરીશું. એટલે શું થશે? Abdominal pressure generate થશે. And whatever the foreign material present in the respiratory tract or pharynx or larynx, okay, it will be come out because of the positive pressure is generated from abdomen to the upper airways. Okay, so 5 times we will give the jerk toward the upper side, and we can remove the foreign material from the respiratory tract, and we can prevent the respiratory arrest. So it is a very common condition for respiratory pre-respiratory arrest. Okay, if we found the pregnant lady with choking, so we cannot push over abdomen, but we can push over the chest, and we can generate the pressure into the airways, and we can remove the foreign bodies. Okay, choking in infant is very common. નાના બચ્ચાઓમાં કેવું થાય કે કોઈ પણ વસ્તુ મોઢામાં મૂકી દે, એરવે એટલું એની સિક્યોરિટી એને અંદાજ ના હોય, તો ચાન્સીસ ઓફ રેસ્પિરેટરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇઝ વેરી કોમન. માઇલ્ડ હોય તો બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી, કફિંગ, નોઇઝ, વિઝિંગ થશે. સિવિયર હશે તો બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી, કફિંગ, નોઇઝ, સાઇનોસિસ થવા માંડશે. સાઇનોસિસ મીન્સ બ્લુઇશ ઓફ લિપ એન્ડ ફિંગર્સ. ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટ સાઇન ફોર હાઇપોક્સિયા. તો એવા ટાઈમે આપણે શું કરીશું? જે બેઝિક લાઈફ સપોર્ટના સ્ટેપ તો પરફોર્મ કરવાના જ છે આપણે, but we can do the simple physical measure for remove step choking. એટલે એક હાથથી આપણે બેબીઝને પ્રોન પોઝિશનમાં હાથ પર સુવડાવી દઈશું. સેકન્ડ ઉપરનો જે આપણે ઉપરની ફિગર જોઈ રહ્યા છે, ઉપરના ફિગરથી જે આપણને હાથ છે એનાથી આપણે જોરથી 5 વખત ક્લેપ કરીશું. એટલે બેકને પ્રેશર આપીશું એટલે એરવે ઓપન થઈ જશે, અંદરથી ફોરેન બોડી નીકળી જશે. બટ પેરેલલમાં કદાચ ઇન કેસ જો ફોરેન બોડી ના નીકળે તો વી હેવ ટુ પ્રોન, બરાબર, આપણે બીજા હાથમાં લઈ એને સીધું કરી દઈશું બેબીને, અને 5 ટાઈમ્સ આપણે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન ડબલ ફિંગર થી આપણે આપીશું. ઓકે, પીડિયાટ્રિક ની અંદર આખા હાથથી આપણે સીપીઆર નહીં આપીએ, જેમ આપણે એડલ્ટમાં આપીએ છીએ એ પ્રમાણે. નાનું બેબી હોય તો આપણે વિથ હેલ્પ ઓફ 2 ફિંગર. અને ઇન કેસ આ પીડિયાટ્રિક એજ નિયોનેટલ ગ્રુપ ની ઉપરની એજ હશે, 3, 4, 5 વર્ષથી કે 10 વર્ષનું બેબી હોય, તો આપણે જે સીપીઆર માં ટેકનિક જોઈ છે કે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન આપણે 2 હાથથી આપીએ છીએ, એના બદલે વી કેન પરફોર્મ with 1 hand only, but your hand should be straight, your place of the chest compression is the same, your rate of compression is the same, everything is same, but your force is required very less. That's why you can use 1 hand also. An infant group you can perform with 2 finger also. You can also do the CPR with 2 hand. બંને થંબ થી બી તમે આપી શકો ચેસ્ટ ને એન્સર્કલ કરીને. ઓકે, so choking is very common in baby. You can remove choking with this maneuver on the first figure. Okay, એક હાથ પર આપણે બેબીને રાખી બીજા હાથથી એમને ક્લેમ્પ કરો તો એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ અને નીકળી જશે. ઇન કેસ પ્રોલોંગ ચાલે અને સાઇનોસ થાય તો તમે એમને સીધા કરીને પાછું BLS પરફોર્મ કરો, અને ત્યાં સુધી કોલ ફોર હેલ્પ એ બધી વસ્તુઓ તો ચાલે જ. સો ઇઝીલી યુ કેન prevent the choking and respiratory arrest. Okay, this is explanation. So this is a very simple step of the basic life support. Basic life support is essential to save the life. Sometimes it is a very important on the gate of emergency, patient will be arrested and the doctor is busy in some another case, or
nursing is busy. So if you know as a paramedics or as a layman, you can also save some minutes to prevent the permanent brain injury. Okay, and it is very worthful if you know the basic step of chest compression and breathing. Okay. Okay, this is our first session of our lecture. So we will now basic we will perform by Dr. Mehul. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I will just show you the video of ventilator and some modes. I will try to clear it. Okay. Yes, sir. So you can you visible for the ventilator. So only one request, sir. You need to rotate your screen and keep the phone in transverse or horizontal, so that the screen will be wide and people will be able to see it. Okay. Rotate. Okay. Perfect, sir. Okay. This is the perfect. So, okay, this And is perfect. This is a ventilator. Closer. Okay. Yeah. No, I will go closer. But first of all, I will explain some hardware. Okay. Yes. Go ahead. Okay. Video. Yes. This is a ventilator. Okay. This is a basically ventilator is a support for the lung, and we can give the ventilation with use of this circuit. દેખાઈ રહી છે? Hello. Yes, sir. It is visible. Mehul bhai, yes, sir. we will just interactive in this session because this is a direct live audio. That's why. Okay. Yes. Okay. Yes. So this No is a problem. ventilator. Okay. Yes. And this is a circuit for the respiratory support. This is a circuit. Correct. You can see it. This circuit is a disposable circuit. Okay. This is a disposable circuit. The entire circuit have a different component. Okay. So we can see this is a test lung for just to demonstrate you peoples. Okay. This one is a catheter mount. Okay. So અહીંયા જે ટેસ્ટ લંગ છે ત્યાં actually આપણે patient નું endotracheal tube attach કરતા હોય. Okay. After that, this is a catheter mount. Okay. This is a filter. Okay. And after that, this is a circuit, and circuit is a dual limbs. Okay. There is a two limb. Yes. Okay. So we have to attach this circuit on this monitor ventilator. અહીંયા બે એમના limb આવશે, inspiratory and expiratory limbs. Okay. So this is a complete assembly કે તમારા વેન્ટિલેટર બી લગાવવું હોય તો આવી ડ્યુઅલ લ્યુમન સર્કિટ હોય. ડ્યુઅલ લ્યુમન સર્કિટ with filter, okay, and a catheter mount, we can connect it here. For example, this is a patient. Okay. This is a patient. This is hardware point. Another thing, ventilator ની જોડે એક oxygen line હોય. Okay. જે ventilator ની પાછળ લગાવેલી હોય. Okay. This is a point for oxygen source. Okay. We have to insert it to oxygen meter, flow meter. Okay. So કોઈ બી વેન્ટિલેટર આપણે શરૂ કરીએ તો this is a mandatory. આના વગર ઓક્સિજન વગર વેન્ટિલેટર ખાલી સપોર્ટ આપી શકે, બટ ઓક્સિજન લાઈન કનેક્ટ કરવી જરૂરી છે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સમટાઈમ if we are untrained as a partially trained, we can forget this thing, and after that our purpose will not solve. કે ઓક્સિજન નહીં જાય તો તમને ઓક્સિજન નો સપોર્ટ મળશે નહીં. હવે ઓક્સિજન ની પાઇપ નહીં લગાવો તો બી વેન્ટિલેટર તો શરૂ થઈ જ જશે, અને વેન્ટિલેટર શરૂ થઈને એ રૂમ એર આપશે આપણને. ઓકે. ઓક્સિજન નહીં આપે. તમે આ લગાવશો પછી જ યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ ઓક્સિજન સપોર્ટ, અધરવાઇઝ યુ કેન નોટ ઇન્ક્રીઝ ઓક્સિજન સપોર્ટ. ઓકે. નાઉ બધા વેન્ટિલેટર નાઉ એડવાન્સ વેન્ટિલેટર છે કે હવે જે આપણે વાયરલ ARDS કહીએ ત્યારે કોવિડ ગયો કે સ્વાઇન ફ્લુ ગયો, કોઈ બી ફ્લુ છે જેની અંદર ARDS થયું હોય, એવા પેશન્ટ ની અંદર આપણે જયારે વેન્ટિલેટર કરતા હોય
ત્યારે એડવાન્સ વેન્ટિલેટર ની એટલે જરૂર પડતી હોય કે લંગ મિકેનિક્સ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ, અને એ ડિફરન્ટ ના લીધે પેરામીટર્સ તમારે હાઈલી પ્રિસાઇઝ જોઈશે. એટલે ધીસ ઇઝ અ પ્રિસાઇઝ વેન્ટિલેટર. એટલા માટે પેલા જૂના વેન્ટિલેટર આવતા હતા એમાં ફિક્સ મોડ હતા, 2-3 વસ્તુ, કે એ એમના રીતે જેટલા ડિલિવર ટાઇડલ વોલ્યુમ કે જેટલા રેસ્પિરેટરી રેટ ડિલિવર કરતા હોય એટલું પેશન્ટને લેવાનું, પછી પેશન્ટની ચેન્જ ના કરે. બટ ઇન એડવાન્સ વેન્ટિલેટર નાવાડેઝ this includes every backup and sensor system. એટલે પેશન્ટ લંગ્સ ની અંદર જો કેરેક્ટરિસ્ટિક ચેન્જ થતી હોય, સ્ટીફનેસ વધતી હોય, પ્રેશર વધતા હોય, તો we can see on this display. Okay, આમાં ગ્રાફિક્સ દેખાય આપણને. this display shows our graphics of the patient's lung characteristic. According to this graphics we will change these minor parameters like SpO2, like parameter of, okay, it's visible. This is a volume control. This upper line is for different mode. This is volume AC mode, this is pressure AC mode, this is volume SIMV, this is pressure SIMV, this is CPAP, this is PRVC. Okay, PRVC, SIMV, DO level and ARV. So this ventilator contains this type of modes. Okay, but for the basic we will learn volume AC, okay, volume AC, pressure AC and CPAP PSC and pressure PRVC. આટલું આપણે જોઈશું. હવે જ્યારે બી વેન્ટિલેટર આપણે શરૂ કરીએ તો વેન્ટિલેટરમાં ઇનિશિયલી આપણને સોફ્ટવેરમાં બતાવે કે ભાઈ તમારે કયા પેશન્ટને લગાવવું છે, કે મેલ, તો આપણે ટીક કરીએ. ઇન્વેઝિવ છે કે નોન ઇન્વેઝિવ. ઇન્વેઝિવ મીન્સ કે તમે વેન્ટિલેટર એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ વાળા પેશન્ટને લગાવી રહ્યા છો. નોન ઇન્વેઝિવ મતલબ યુ આર પ્રોવાઇડિંગ ફ્રોમ આઉટસાઇડ બાયપેપ મશીન. ઓકે, એટલે માસ્ક થી તમે આપવા માંગો છો. ઓકે, તો એ પેરામીટર્સ આપણે સેટ કરીને we will start the ventilator. Okay, we will start ventilator. So now ventilator is started. Okay, હવે શું કરીશું, we will select the mode. Okay, either volume AC mode કે pressure AC mode કયો સિલેક્ટ કરવો. તો ફર્સ્ટ મોડ આપણે જોઈએ વોલ્યુમ AC મોડ. ઓકે, વોલ્યુમ AC મોડ મીન્સ શું છે કે તમારું જે વોલ્યુમ છે એ પ્રિસાઇઝ તમને ડિલિવર કરશે. એટલે જ્યારે બી આ વોલ્યુમ AC મોડ હું દબાવું એટલે મારી પાસે સેટિંગ આવે. એટલે ફર્સ્ટ ઇઝ 100% ઓક્સિજન. હવે ઓક્સિજન મારે ઓછો કરવો હોય એકોર્ડિંગ ટુ પેશન્ટ્સ નીડ. મારો કે મારું પેશન્ટ છે એને ઓક્સિજનની જરૂર વધારે નથી, તો આઈ વિલ રિડ્યુસ ઓક્સિજન. ઓકે, તો મને 30% ઓક્સિજન જોઈએ છે, 40% હું 40% રાખું છું. બીજું સેકન્ડ થિંગ ઇઝ આ શું વંચાઈ રહ્યું છે, ટાઇડલ વોલ્યુમ. ઓકે, એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું તો ટાઇડલ વોલ્યુમ આપણે સેટ કરીશું. ઓકે, this is frequency, we can set the respiratory rate by the frequency. Okay, અને this is a PEEP. તો પર્પઝ શું છે વોલ્યુમ એસી નો, કે આપણે ફિક્સ વોલ્યુમ આપણે આપવું છે. કોઈ બી પેશન્ટને આપણે 450 વોલ્યુમ આપવું છે તો 450, 16 નો રેસ્પિરેટરી રેટ આપો તો 16, 40% FiO2 આપવું, FiO2. હવે આ વસ્તુ મેં જે સેટ કરી છે તો વેન્ટિલેટર આ જ વસ્તુથી ડિલિવર કર્યા કરશે પેશન્ટને. ઓકે, હવે એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ મોડ ઇઝ કે આપણે જેટલું નક્કી કરીએ છીએ એ બધી વસ્તુઓ એ ડિલિવર કરશે આપણને. ઓકે, યસ સર. હેલો, હા. ડિસએડવાન્ટેજ શું છે કે એ નક્કી કર્યું છે એટલું એ આપશે જ, પછી તને પેશન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી હશે તો નહીં આપે, ઓછી હશે તો પણ એ એટલું જ આપશે જ, એટલે ડેમેજ પણ કરી શકે. બરાબર, એટલે રિક્વાયરમેન્ટ શું છે કે વોલ્યુમ મોડ પર આપણે જ્યારે પેશન્ટને મૂકીશું ત્યારે પેશન્ટને કમ્પ્લીટલી આપણે સેડેટ કરીને રાખવું પડશે. સેડેશન મતલબ કે એટલે બેહોશ કરીને જ રાખવું પડશે. ઓકે, અધરવાઇઝ શું થશે કે એ એમની રીતે આપશે, પેશન્ટ એમની રીતે લેશે, એટલે બંનેનું ક્લેશ થશે અને ડિસિંક્રોની ઊભી થશે અને પેશન્ટમાં ઇરિટેશન થશે. એટલે આ મોડ આપણે ક્યારે વાપરીએ કે જ્યારે પેશન્ટ ટોટલી અનકોન્શિયસ હોય. સમજી ગયા? એટલે જ્યારે વેન્ટિલેટર પર પેશન્ટ હેડ ઇન્જરી માટેનું અનકોન્શિયસ હોય તો પણ ચાલે, પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઓપરેશન માંથી આવીને અનકોન્શિયસ હોય તો પણ ચાલે, અથવા તો આપણે આર્ટિફિશિયલી અનકોન્શિયસ કર્યું હોય તો પણ ચાલે. બરાબર, કરેક્ટ. તો
બીજો મોડ કયો છે? બીજો મોડ એવો કયો છે કે જે કોન્શિયસ પેશન્ટમાં આપણે આપી શકીએ? તો એ આ બે મોડ છે. એક તો સીપેપ મોડ છે, સીપેપ મોડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ સીપેપ મોડ. આમાં આપણે શું કરીશું? ફક્ત આપણે એને સપોર્ટ જ આપશું. ઓકે, રેસ્પિરેટરી રેટનો ઓપ્શન આમાં નથી. સી, આ પીપ છે, સપોર્ટ છે, અને ફ્લો ટ્રિગર છે, અને FiO2 છે. તો જ્યારે પેશન્ટ કોન્શિયસ હશે કે ભાઈ પેશન્ટ રેસ્પિરેટરી રેટ ખુદ લેતો હશે બટ જસ્ટ એમને સપોર્ટની જરૂર છે, ત્યારે વી વિલ ડુ ધ સીપેપ મોડ. ઓકે, હવે જ્યારે તમારી પાસે પાર્શિયલ સપોર્ટમાં પેશન્ટ આવશે અથવા તો ફૂલ્લી બેહોશ છે એમાંથી થોડો હોશમાં આવશે, ત્યારે તમારે એમને બંધ કરેલી છે, ત્યારે જો એમની જોડે વેન્ટિલેટર થી આપણે એને ક્લેશ ન થવા દેવું હોય તો આપણે પેશન્ટને સીપેપ મોડ પર લઈ લઈએ. બરાબર, બ્રીફલી તમને 3-4 કહી દઉં છું ડિફરન્સ. ઓકે, ત્રીજી વસ્તુ કે એ બંનેનું બેલેન્સ આપણે કરવું હોય કે ભાઈ પેલા પેશન્ટ અનકોન્શિયસ હતો હવે મિડ નાઇટ ની અંદર કોન્શિયસ થઈ ગયો અને કદાચ મિડ નાઇટમાં કોઈનો ખ્યાલ ના રહ્યો અને પેશન્ટને હવે ફાઇટ કરવા માંડ્યું છે, તો એક ઇન બિટવીન એવો મોડ આવે છે, PRVC મોડ હોય. બરાબર, પ્રેશર કંટ્રોલ વોલ્યુમ રેગ્યુલેટરી. આ મોડ એવું મોડ છે કે પેશન્ટ અનકોન્શિયસ હોય ત્યારે પણ ચાલે, અને જેવું પેશન્ટ કોન્શિયસ થશે ત્યારે ઓટોમેટિક એના કેરેક્ટરિસ્ટિક ચેન્જ કરી દેશે. ઓકે, એટલે તમે 3 ડિફરન્સ તમે જુઓ તો એક સપોર્ટ એવો છે કે જેની અંદર 100% કંટ્રોલ આ મશીનનો છે. બરાબર, એક મોડ એવો છે કે જેમાં 100% કંટ્રોલ પેશન્ટનો છે. ઓકે, એક મોડ આ ઇન બિટવીન છે કે જેની અંદર પેશન્ટ બી આની રીતે ડિસાઈડ કરશે, મશીન બી ડિસાઈડ કરશે, તો બી બંનેનું કામ ચાલી જશે. એટલે ધીસ ઇઝ અ એડવાન્સ મોડ, ધીસ ઇઝ PRVC મોડ. આમાં શું થશે કે જ્યાં સુધી પેશન્ટ કશું જ શ્વાસ નથી લેતો અથવા તો કોઈ વોલ્યુમ નથી લેતો ત્યારે મશીન નક્કી કરશે, પણ ધીરે ધીરે પેશન્ટ અનકોન્શિયસ માંથી કોન્શિયસ થઈ ગયો છે ત્યારે મશીન પોતાનું સ્માર્ટનેસ વાપરીને બંધ થઈ જશે અને પેશન્ટને પોતાને લેવા દેશે. ઓકે, એટલે બેઝિકલી આપણે 3 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરીએ તો એક કમ્પ્લીટ મોડ છે કે વોલ્યુમેસી, ટોટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન મશીન. સેકન્ડ ઇઝ CPAP, ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન પેશન્ટ. અને થર્ડ ઇઝ ઇન બિટવીન કે પેશન્ટ પ્લસ વેન્ટિલેટર. ઓકે, તો એડવાન્સ મોડ તરીકે જ્યારે આપણે જરૂર પડતી હોય કોઈ પણ પેશન્ટની અંદર તો આપણે PRVC મોડનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. હવે વેન્ટિલેશન અલગ અલગ કન્ડિશનની અંદર આપણે આપતા હોઈએ. કોઈકને ઓક્સિજન સપોર્ટ હોય, કોઈકને ખાલી રેસ્પિરેટરી વીકનેસ માટે સપોર્ટ હોય, અથવા કોઈની અંદર ARDS માં હાઈ ફ્રીક્વન્સી વેન્ટિલેશન આપતા હોઈએ. બેઝિકલી આપણે FiO2 સેટ કરતા હોઈએ ઓક્સિજન માટે, એક ટાઇડલ વોલ્યુમ સેટ કરતા હોઈએ છે જે કેટલું વોલ્યુમ આપવું, એક આપણે ફ્રીક્વન્સી સેટ કરતા હોઈએ છે કેટલો રેસ્પિરેટરી રેટ આપવો છે. બરાબર, પછી એક આપણે પીપ આપતા હોઈએ કે આપણું જે લંગ્સ છે એ ઓપન રહે, એવું કોલેપ્સ ના થઈ જાય. ઓકે, બીજા અમુક ફાઇન ટ્યુનિંગ આવે ઇન્સ્પિરેટરી ટાઈમ, એ બધા ARDS વેન્ટિલેશન માટે હોય કે વધારે પડતું ઓક્સિજન આપ્યા પછી બી ઓક્સિજન મેન્ટેન ના થાય તો તમે કઈ સ્ટ્રેટેજી ચેન્જ કરી શકો. બરાબર, ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ ટોપિક ટુ ડિસ્કસ હિયર. ઓકે, so basically this is a ventilator we can give via circuit. Okay, circuit is disposable, change each patient to patient, and we can choose the mode according to the patient condition. તમારી પાસે પેશન્ટ જ્યારે આવે છે ને ફૂલી અનકોન્શિયસ છે તો તમે કંટ્રોલ મોડ વાપરો. તમારી પાસે પેશન્ટ આવે છે પાર્શિયલી કોન્શિયસ છે, પાર્શિયલી અનકોન્શિયસ છે, તો તમે PRVC મોડ વાપરી શકો. તમારી પાસે ફૂલ્લી કોન્શિયસ છે પેશન્ટ અને તો બી બ્રીધિંગ એને હેવી છે તો તમે CPAP વાપરી શકો. ઓકે, ઓકે, ધીસ ઇઝ અ 3 બેઝિક મોડ. આફ્ટર ધેટ શું કરી શકીએ કે આપણે ઇનિશિયલી પેશન્ટને અનકોન્શિયસ હોય ત્યારથી રાખીને ધીરે ધીરે વીન કરીએ, પછી વેન્ટિલેટર પછી આપણે એમને T-પીસ પર મૂકીએ. T-પીસ મતલબ કે પાર્શિયલી ટેમ્પરરી વેન્ટિલેટર આપણે ડિસ્કનેક્ટ કરી દઈએ અને T-પીસ પર ડિસ્કનેક્ટ કર્યા પછી અમુક કલાક સુધી જો વ્યવસ્થિત શ્વાસ લેતું હોય તો આપણે એક ABG કરાવીએ, આર્ટેરિયલ બ્લડ એનાલિસિસ, અને જો એના રિપોર્ટ્સ નોર્મલ હોય તો પેશન્ટને આપણે વેન્ટિલેટરમાંથી કાઢી નાખીએ. ઓકે, તો બેઝિક ઇનિશિયલી આપણે શું કરી શકીએ કે ARDS પેશન્ટ, સેડેટેડ પેશન્ટ, અનકોન્શિયસ પેશન્ટ, we have to choose volume control. After that we will shift to the PRVC. એના પછી આપણે CPAP માં કન્વર્ટ થઈએ, CPAP માંથી આપણે T-પીસ માં કન્વર્ટ થઈએ અને T-પીસ માંથી આપણે એક્સ્યુબેટ થઈ શકે. ઓકે, so this is a basic for the ventilator.
ઓકે, હવે આમાં બીજું કેવું છે કે just this one is a minute. graph. Just Okay. sir, just 1 minute. To all the viewers and participants, the what sir has explained the protocol. That was the winning of ventilator. That how he started from the volume to PRVC, from PRVC to CPAP, and from CPAP to TPs. So that was the winning process. Okay. Yes, sir. Continue. Okay. Another thing is you can see the graphics at here. Okay. This is a graph. Okay. This is a pressure graph. Each and every times with each breath, graph will be go up and down. Okay. તો શું થશે કે it's indicate the pressure inside the lung. This is a 30 pressure. Okay. Correct. And like the PP pressure peak 30 is highest pressure. So it is very important to observe this thing. Many times શું થશે કે માનો કે એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ ની અંદર સિક્રેશન્સ હશે. ઓકે, અને થોડા ટાઈમ પછી સિક્રેશન ક્લોટ થઈ જશે તો એરવે પ્રેશર વધવા માંડશે. એરવે પ્રેશર વધશે તો આ પીપીક પ્રેશર જે છે એ વધશે. તો ઇનિશિયલી જ્યારે પેશન્ટને વેન્ટિલેટર પર આપણે મૂકતા હોઈએ ત્યારે જે આ પ્રેશર હોય, we have to notice this pressure. Okay. After that, if this pressure is increasing, you have to do frequent suctioning અથવા તો એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ ચેન્જ કરો. અને એના પછી બી જો પ્રેશર વધારે હોય, that means કે your lung is getting stiff. પછી ક્લિનિકલ જજમેન્ટ આવશે એની અંદર કે અંદર ફ્લુઇડ છે કે અંદર ARDS ડેવલપ થયું છે કે whatever. So this is a significance of this graph. With this graph we can see the different characteristic of our lung. તો એડવાન્સ મોડલ નો બેનિફિટ, એડવાન્સ વેન્ટિલેટર નો બેનિફિટ આ છે કે આમાં લંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે અર્લી ઓબ્ઝર્વ કરીએ. માનો કે જો આ ડિસ્પ્લે વગરનું વેન્ટિલેટર હોય, બરાબર, જેમ આપણે સાંભળીએ કે કોવિડમાં રાજકોટ વાળા ડોક્ટરોએ દમણ કરીને વેન્ટિલેટર બનાવ્યું છે, બરાબર, તો એમાં ડિસ્પ્લે નથી. ઓકે, તો યુ આર નોટ ગેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ધ લંગ કે લંગમાં અત્યારે શું ચાલી છે. હવે આ પેશન્ટમાં જ્યારે બી આ પ્રેશર ચેન્જીસ થશે એટલે આપણને તરત ખ્યાલ પડશે. વી કેન ચેન્જ ધ અવર ટ્રીટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી. આપણે મેડિસિન ચેન્જ કરી શકીએ, ફ્લુઇડ ચેન્જ કરી શકીએ, આપણે બીજા કોઈ ડિસિઝન લઈ શકીએ જો આપણને આ દેખાતું હશે સામે. તો પણ જો આ ડિસ્પ્લે નહીં હોય, આ ગ્રાફિક્સ નહીં હોય, ઓકે, તો આપણે એ ડિસિઝન લઈ શકશું નહીં. અને ધીસ ઇઝ પ્યોરલી સોફ્ટવેર બેઝ છે. એટલે એ જે બી અંદર સેન્સેશન જશે એ બેક ફ્લો થશે, એ અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, એટલે ધીસ ઇઝ અ પ્રેશર ગ્રાફ, યલો કલર. ધીસ વન ઇઝ અ ફ્લો ગ્રાફ. એટલે ફ્લો કેટલો ફાસ્ટ જઈ અને કેટલો ડીએસેલેટ થાય છે એના પરથી લંગ એરવે કમ્પ્લાયન્સ ખ્યાલ પડશે. અને ધીસ ઇઝ અ વોલ્યુમ કે ભાઈ અહીંયા 500 સેટ કર્યું છે તો એ 500 ને ટચ થાય છે. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ FiO2. એટલે તમે જેટલું ઓક્સિજન લેવલ અહીંયા સેચ્યુરેશન સેટ કર્યું છે એટલું એ ડિલિવર કરે છે કે નહીં એનો ફીડબેક અહીંથી ખબર પડશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટાઇડલ વોલ્યુમ કે તમે જેટલું સેટ કર્યું છે અને એ કેટલું ડિલિવર કરે છે. પીપ તમે કેટલી સેટ કરીને એ કેટલું ડિલિવર કરે છે. મીન પ્રેશર કેટલું છે. એટલે with help of this data we can manage continuously smoothly. Okay, another thing, with ventilator we can give nebulizers also. અહીંયા option છે, option for nebulization. Okay, so when we press it, આ જે સિમ્બોલ આવશે, you can set the time. અને અહીંયા એક નોબ આવે છે જે આપણે એક્સટર્નલ નેબ્યુલાઇઝરમાં જે યુઝ કરતા હોય એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે એટેચ કરી દઈએ ટ્યુબ. We can give nebulization with this setup also. Okay, correct. So this is adult ventilation. આ જ વેન્ટિલેટર ની અંદર આપણે પીડિયાટ્રિક્સ ને બી વેન્ટિલેટ કરી શકીએ. પીડિયાટ્રિક વેન્ટિલેશન જ્યારે કરીએ ત્યારે we have to reduce tidal volume. Okay, and we have to increase frequency કારણ કે pediatrics ની frequency respiratory rate વધારે હોય. બાકી mechanics almost same. Okay, so this is the basic and we should know. Another troubleshooting we can see કે alarm is there. કોઈ બી alarm કોઈ બી થશે એટલે એ error હશે તો display કરશે. We have to sort out immediately. And another battery backup. Always remember for the battery backup, always anytime ventilator should be on main plug. Okay, and almost 7-8 કલાકનું બેટરી બેકઅપ હોય but we don't know એટલે ventilator should be always on main line and not on battery backup. Okay, so we can complete right now.
Yes, sir, definitely. Okay. Any question and answer? Most welcome. Yes, now question answer session will start. Okay. Yes. So you can come up with your screen. Yeah. Okay. Yeah. Yes, sir. So, sir, you have wonderfully explained. If I talk Thank you. about BLS, then you have talked about the all 10 points in a sequential manner. And, it was easy to understand for all the even laymen, if they are listening to us, watching to us on Facebook Live, then for them it is easy to understand that, sir. So that was the one thing. Thank And then Thank you very second, much. yeah, and the second thing, sir, which was very impressive, I would say that on a webinar, like virtually we are talking. You are sitting in your hospital. Yeah. I'm sitting at my place. Viewers are at their own place, but still, virtually, you were in a position to able to show the modes of ventilator, and that to know how to set the parameters and what are the criteria, and in each condition, if it is completely unconscious, what to do, if it is a semi-conscious or partial breath, what to do, and if the patient is completely conscious, then what to do. Right, and the advanced stage, and then you have shown how to set the tidal volume, how to set the FiO2, how to set the rhythm rate, you know so sir, Thank many you. many lectures has been conducted on the ventilators. I would say very strict, sir. The viewers and the people, if they know me, they know me very strict, that this guy is very strict. So I'll talk very straight, sir. Till date, many of the webinar or many of the the lecture has been conducted on the ventilator, but uh, though it has been conducted, it was not up to that level what you have shown today, because everything, Thank like you. lastly you shown about the nebulizer also, how to operate that connecting circuit. Okay, then how the parameters are, then winning, how the parameters we have to select in that way. So being in a virtually, okay, being in a virtually, if you are able to do this, thank you so much, sir. You have done a remarkable job. And definitely Thank you. those viewers on the Facebook and the participant who is live on Zoom with us, they might be agree with that. And if you are agree, guys, please say yes, right, in a chat box. So yes, it was a wonderful session. Wonderful. Thank you, sir. Yeah, yes, the participants I are got. writing that. Yes, 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 sir. So definitely, sir, virtually what you have shown to us, એવું કહેવાય ને સર કે સારી વસ્તુ જે છે ને એ થોડી લેટ થી આવે. So Actually, we were definitely. late. If my laptop gets started, then we can watch the video also. And અચ્છા, એટલે if એવું we હોય are કે જેનું basically કેવું છે કે આપણે BLS perform કરીએ ને dummy પર, then correct. it is extraordinary. We will arrange after this session. COVID પછી આપણે કંઈક લેક્ચર, ફિઝિકલ લેક્ચર એટેન્ડ કરીશું, ઓર્ગેનાઇઝ બિલકુલ સર, હું કરીશું. તમને Then તમને મારા કોલેજ પર definitely we will. બોલાવીશ સર, બીકોઝ મારા કોલેજ પર આ બધી વસ્તુ અવેલેબલ જ છે. So I'll Thank call you, you sir. upon Thank my you. college. And sir, it was wonderfully handled. Okay, so એટલે જ મેં કીધું સર કે Thank જે પોઝિટિવ વિચારવાળા જે હશે ને, એ તો વિચારશે that अच्छी चीज लेट से आती है. So that's okay. Thank you. Yes, Very sir. much, And sir. sir, Some unavoidable circumstances, I cannot join the session, and lately I joined the session. I am CEO of this organization, and on behalf of this organization, I am thank you very much and express my gratitude towards to you. Thank you, sir. Thank you very much. yes. So do you people have any doubts? Please shoot up. The one is writing very satisfying lectures, very much knowledgeable. Any question, participants? Sir, you can directly from the chat Yeah, box, you yes, can read the yes, question, yes. you can answer. You want me to read for you, sir? Yes, yes, yes. See, question is, if any patient with road traffic accident and high cervical spine injury and respiration is not present due to the diaphragm muscle paralysis, so
at that time, what is the treatment protocol? Treatment protocol is the same, but we have to cautious and we have to do the cervical spine care. આપણે જે રીતે કીધું હતું ને કે if we are on the road side, તો we have to align the cervical spine, એટલે neck ને આપણે stabilize કરી શકીએ અને આપણે chest compression તો કરવાના જ છે. So BLS is very precise, very straightforward, કે જે વસ્તુ નથી, રેસ્પિરેશન નથી, તો યુ હેવ ટુ ગીવ રેસ્પિરેશન. ઓકે, હવે તમારું સર્વાઇકલ સ્પાઇન ઇન્જરી વિથ રેસ્પિરેશન એબ્સન્સ છે, ઇઝ વેરી કોમન, પોસિબલ છે, અને પલ્સ પ્રેઝન્ટ છે, તો તમારે જસ્ટ રેસ્પિરેશન જ આપવાનું છે. તો તમે હેડ ટીલ ચીન લિફ્ટ કરો અને માઉથ ટુ માઉથ અથવા તો બેરિયર ટુ માઉથ રેસ્પિરેશન આપો. પણ સેમ સિનેરિયોમાં અગર પલ્સ એબ્સન્સ હોય તો તમારે ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન પ્લસ રેસ્પિરેશન બંને આપવાનું છે. પણ ઇન બોથ કન્ડિશન યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ સર્વાઇકલ સ્પાઇન. એ તમે કઈ રીતે કરી શકો કે એક પર્સન હેડ પર રહી અને નેક ને સ્ટેબિલાઇઝ કરી શકે અને સેકન્ડ પર્સન હોય એ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન પ્લસ રેસ્પિરેશન પરફોર્મ કરશે. થેન્ક યુ. Scenario is always. Hello. Yes, sir. Yes. Next question. Any further queries? If doing sometime rib fracture is always happens in the CPR. Don't worry for that. Okay. Real માં એવું કહેવાય કે તમે જો રિબ ફ્રેક્ચર ના કરો તો તમે CPR જ નથી કર્યું. Actually એ છે ટર્મિનોલોજી. ઓકે, એટલે ડોન્ટ વરી ફોર ધ રિબ ફ્રેક્ચર, બીકોઝ રિબ ફ્રેક્ચર થવાનું જ છે, બટ ઇટ ઇઝ ક્યોરેબલ. હાર્ટ હશે તો બધું થશે, બ્રેન હશે તો બધું થશે, અધરવાઇઝ કશું નહીં થાય. ઓકે, સો રિબ ફ્રેક્ચર ને એવોઇડ કરવા માટે થઈને CPR શુડ નોટ બી એવોઇડ. બટ હા, આપણે 5 ક્વોલિટી ઓફ CPR જે ભણ્યા છે કે ડેપ્થ ઇઝ 5 સેન્ટીમીટર, રેટ ઇઝ 100 બાય, ઇલાસ્ટિક રિકોઇલ થવું જરૂરી. તમે કમ્પ્રેસ કરશો બટ રિલીઝ નહીં કરો તો તકલીફ છે. કમ્પ્રેસ એના ઉપર કમ્પ્રેસ કરશો ત્યારે તમારું આપણે સેન્ટર ઓફ ધ ચેસ્ટમાં શું કરવા CPR આપીએ, બીકોઝ આપણે એક બાજુ રીપ પર આપશું તો ડેફિનેટલી રીપ ફ્રેક્ચર થશે. સેન્ટર ઓફ ધ ચેસ્ટમાં આપશો એટલે બંને બાજુનો ફોર્સ ડિવાઈડ થઈ જશે, એટલે તમારા સેન્ટર સ્ટર્નમનું જે ફોર્સ છે ઓલ ફોર બે બાજુની બધી રીપ પર ટ્રાન્સમિટ થશે, એટલે તમારું રીપ ફ્રેક્ચરના ચાન્સ ઓછા થઈ જશે. એટલે રીપ ફ્રેક્ચર થવાનું જ હોય, થાય થતું જ બી હોય છે, પણ ઇફ યુ આર પરફોર્મ 100% એફિશિયન્ટલી કરો તો તમારા કદાચ રીપ ફ્રેક્ચર ઓછું બી થાય કે ના બી થાય. એટલે તમે લોકેશન યાદ રાખશો તો રીપ ફ્રેક્ચરના ચાન્સ ઓછા થઈ જશે. સર એક ક્વેશ્ચન મારે જસ્ટ ક્લિનિકલી જાણવો છે કે સર ઇન યોર ક્લિનિકલ લાઈફ થ્રુઆઉટ ધ એક્સપિરિયન્સ સ્ટાર્ટેડ યોર જર્ની ક્લિનિકલી એઝ એન ICU intensivist to till date, if you have encountered this patient, such kind of CPR patient, then how many patients retrieve, sir? What are the ratio of retrieve actually depends on the duration of onset of CPR. Okay. If any patients came with casualty with gasping respiration also, even gasping સુધી બી પહોંચી જાય ને તો there is 100% chance of revival by the CPR. Sometimes uncorrectable case હોય, sometimes એવું હોય કે ભાઈ severely acidotic patient હોય અને renal failure હોય કે liver failure હોય કે advanced metastasis હોય કે terminally ill હોય, એ ના revive થાય. But healthy plus કે જેને સડન સિંગલ ઓર્ગન ફેલિયરના લીધે એરેસ્ટમાં ગયા છે અને તમારી પાસે ગાસ્પિંગ સુધી પહોંચી ગયા છે, એ બધા જ રિકવર થઈ જાય. પણ ગાસ્પિંગ પહેલા બી હાઇપોક્સિક થઈને પછી આવે ને, એ બહુ ચાન્સીસ ઓફ રિકવરી, એટલે પર્સન્ટેજ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સે, બટ એની પેશન્ટ વિથ ગાસ્પિંગ રેસ્પિરેશન ઓર ગુડ રેસ્પિરેશન ઓર ગુડ SpO2, ચાન્સીસ ઓફ સર્વાઇવલ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 90%. બટ હાઇપોક્સિક અને પ્લસ રેસ્પિરેશન નો ડ્યુરેશન ના ખ્યાલ હોય. ઘણા લોકો શું કે ઘરે અનકોન્શિયસ થાય અને એવું કે હજી 10 જ મિનિટ લાગી, પણ એકચ્યુઅલમાં એ લોકોને 10 મિનિટ લાગે, 5 મિનિટ લાગે એવું લાગે, પણ એકચ્યુઅલમાં એ ટાઈમ ડ્યુરેશન ખાસો લાંબો હોય, તો ઓલરેડી બ્રેન ડેમેજ થઈ ગયું હોય. આપણે જે રીતે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જોયો કે મોર દેન 8 મિનિટ બરાબર પરમેનન્ટ ડેમેજ, તો એવા પેશન્ટ નહીં બચે એમ એવું.
Okay. And sir, if the patient is in a hospital setup, indoor, તો Okay. CPR સાથે positive inotropic drugs નો કેટલી ઇફેક્ટ રહેતી હોય છે સર? Very good effect. Chances of we observed specially અમે જ્યારે બી વોર્ડમાં CPR અથવા કેઝ્યુઅલ્ટી CPR કરીએ તો we will start adrenaline or noradrenaline with એટલે હાર્ટ રિવર્સ થઈ જાય ને તો બી અમે ત્યાંથી જ ઓન ધી સ્પોટ ઇન્ફ્યુઝન શરૂ કરીને પછી ટ્રાન્સપોર્ટ કરીએ. એટલે શું થશે કે એક એડ્રીનર્જિક ઇફેક્ટ એનામાં હશે ને તો રિપીટ CPR થવાના ચાન્સ ઘટી જશે એવું. એટલે અમારો ફિક્સ પ્રોટોકોલ છે કે કેઝ્યુઅલ્ટીની અંદર CPR થયું તો વોર્ડમાં CPR થયું. We done 5 ml noradrenaline infusion in 50 cc and we start with 5 ml per hour and then after transport. ટ્રાન્સપોર્ટેશન માં જે બી પેશન્ટ એરેસ્ટ માર્યું છે એમાં પોસિબિલિટી કે સેકન્ડ એરેસ્ટ થઈ શકે કારણ કે હજી કોઝ આપણે રિવર્સ કર્યો જ ના હોય. કોઈકને કાર્ડિયાક ઇન્સલ્ટ હોય, કોઈના એસિડોસિસ હોય, કોઈકમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ હોય, એ વિધિન 10 મિનિટમાં વી કેન નોટ રિવર્સ, બટ 10 મિનિટ્સ કે હાફ એન અવર કે 1 hour કે 5 hour વી કેન સ્ટાર્ટ એડ્રેનાલિન infusion after CPR immediately. It will be continuous push to the heart, okay, and stimulate the heart till we are correct the cause. So chances of survival is more there and chances of repeat arrest is less in this case. Correct. Yes, sir. And sir, one more thing that I would like to ask. If patient retrieved back with the positive inotropic or with the CPR, the patient got lucky on time, you know, we observed the things and then suddenly we started immediately. We used our reflexes and all, everything was on time. Patient retrieved back. Now, what are the implications over the myocardial fibers at that point of time? Is it going to for fibrotic changes? Is it going to for ischemic changes, reversible, irreversible? And what are the changes we see in ECG? And then after, what is the line of treatment? Yes, perfect question. After CPR, the recovery of the heart, you say, na, recovery of the heart. If cardiac insult is occur because of secondary insult like acidosis, renal failure ના લીધે જો cardiac insult થયું હશે તો ભલે CPR આપણે half an hour કે 1 hour સુધી બી કરીએ, heart will be completely recover after 72 hours. But primary cardiac insult હશે તો depends કે માનો કે acute coronary છે, acute MI આવ્યો છે અને heart CPR આપણે આપ્યું છે તો ઈ હાર્ટ ને આપણે જ્યાં સુધી રિવાસ્ક્યુલરાઇઝ એટલે કે CAG કોરોનરી ઇન્ટરવેન્શન નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એ સારું થશે નહીં અને પ્લસ ઈ થશે તો બી એટલું સારું થશે નહીં કારણ કે ઇટ ઇઝ અ પ્રાઇમરી હાર્ટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ફોર ધ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ. ઓકે, બટ સમટાઈમ હોય કે હેડ ઇન્જરી છે, મેસિવ બ્લડ લોસ થઈ ગયો છે અથવા તો પછી ઉપરથી રેસ્પિરેશન એટલે હેડ ઇન્જરી છે તો ડેફિનેટલી કાર્ડિયાક રેસ્પિરેટરી એરેસ્ટ થવાની ચાન્સ રહેશે. એવા કન્ડિશનમાં જ્યારે પ્રાઇમરી પેથોલોજી આપણે રિવર્સ કરીશું તો હાર્ટ ઇઝ ઓલરેડી ગુડ, ટેમ્પરરી ઇટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ તો એ પાછું રિકવર થઈ જશે એવું. બીજી વસ્તુ કે CPR આપવાથી હાર્ટમાં કોઈ દિવસ આગળ ફાઇબ્રોસિસ કે એવું ડેવલપ નથી થતું. જ્યારે એક્યુટ કોરોનરી થશે કે હાર્ટને વાસ્ક્યુલરાઇઝેશન કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે ને એમાં જે ફરી રીજનરેશન કરશું જો લેટ થઈશું આપણે PTCA કરવામાં તો એ હાર્ટ પછી ત્યાં ફાઇબ્રોસિસ ડેવલપ થઈ અને એનું ઇજેક્શન ફ્રેક્શન નહીં એટલું અપ ટુ માર્ક આવશે નહીં. એટલે ટૂંકમાં if primary insult is hard, then chances of recovery of heart is less or below normal. But if heart is involved because of another organ or another pathology, hypotension shock, alkalosis, acidosis, hyperkalemia, sometimes diabetic ketoacidosis, once we correct the same pathology, then heart will be recovered completely. We many times observed that we have a patient of aluminum phosphide poisoning. Frequently we are doing the dialysis and ECMO of this aluminum phosphide poisoning. Correct. Aluminum phosphide is a myocardial toxin. Okay, it suppresses the myocardium, so blood pressure is go down and organ perfusion is compromised and then patient will be die. But in some cases we are doing ECMO or we doing dialysis and patient will be survive after 72 hours to after 96 hours, 3 to 4 days, heart will be recovered completely, almost 100%. Matlab 55% ejection fraction, like completely recovered. It is an effect of toxin on heart. Heart is good, but effect of toxin is on heart. That's why heart is compromised. Okay, heart is not pathological. Pathology is some another thing. Heart is compromised because of another thing. That's why heart is recovered 100%.
But if coronary patient and arrested, we done the angiography, revascularization done. In spite of that, chances of cardiac pumping is less, 30%, 40%, up to less than normal. Okay, so simply that. Yes. So, in a nutshell, all the viewers and the participant, what sir is trying to say that if it is the heart is having a secondary insult, at that time it has a good chance to get recovered without Yes. any injury to the Yes, myocardium. yes. But if it is a primary insult due to acute coronary, okay, so if it is a primary insult, then without CAG or CABG or PTCA, I would rather say, according to the single vessel or double vessel, triple vessel. So we have to rule out that first, and then until unless we don't treat the cause, at times it is a chance to go for a fibrotic. This is what the sir was trying to explain. Perfect. Right. Perfect. Yeah. And sir, there is one more question from Madhuri. Can you read it from, or shall I read it for you, sir? Yeah, I will start from above. वो दो क्वेश्चन के बाद there is a possibility of lung damages also. તો પહેલા જે ક્વેશ્ચન હતો કે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ પછી ડાયાફ્રામ ઇન્જરી, lung damage, CPR, refracture. Yes, chances of lung damage is there, but it will be recovered by the time within few days, 7 days to 21 days. પોસિબિલિટી શું થાય છે, ઘણી વખત કેવું થાય કે શું કે બ્લીડિંગ કે રિફ્રેક્ચર ના લીધે હિમોથોરેક્સ થાય, ન્યુમોથોરેક્સ થાય, બટ એવરીથિંગ ઇઝ રિકવરેબલ અને અપ ટુ નોર્મલ કેટેગરી સુધી રિકવર થઈ જાય. એટલે સીપીઆર થી જે બી ડેમેજ થયું ઇટ વિલ બી રિપેર, બટ સીપીઆર શેનાથી થયું છે એ રિવર્સ થવું જરૂરી છે, બરાબર. Another question, when CPR given to the pregnant woman, so how can we push fetus to the left side? fetus ને નહીં, આપણે એબ્ડોમેન ને પુશ કરવાનું છે. ઓકે, we will push the abdomen toward the left side. So right side પર જે કમ્પ્રેશન આવતું છે એબ્ડોમેન માં એ ઓછું થશે, તો ઇન્ફેરિયર વેના કેવા ઉપર પ્રેશર ઓછું જશે, એટલે લિમ્બમાં જે બી બ્લડ ફ્લો છે એ પાછો રિટર્ન હાર્ટ તરફ જશે અને કાર્ડિયાક ફિલિંગ થશે, તો એ થઈ શકશે. એટલે ફિટસ ને પુશ નથી કરવાનું, વી હેવ ટુ પુશ યુટ્રસ એટલે એબ્ડોમેન, બરાબર, ટુવર્ડ ધ લેફ્ટ. એટલે એક માણસ દબાઈ રાખશે લેફ્ટ સાઈડ પર, બીજા ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન ને એરવે સિક્યોર કરશે. ઓકે ઓકે. Another question is, after any accidental case, sir, which time period are suitable for CPR in adult and pediatric? I explained in the first initial slide कि कोई suitability depends on response, carotid pulsation and respiration. એટલે એવું નથી કે CPR ક્યારે શરૂ કરવું, તમે જ્યારે બી જુઓ છો એટલે તરત તમે immediately you have to perform step 1 2 3. ફર્સ્ટ સીન સેફટી કર્યો, સીન સેફટી પછી તમે ચેક રિસ્પોન્સ કરી દીધો, ચેક રિસ્પોન્સ પછી ચેક રિસ્પોન્સમાં રિસ્પોન્સ નથી કરતું તો તમે કોલ ફોર હેલ્પ આપ્યો, કારણ કે જે રિસ્પોન્સ નથી કરતું એને બી હોસ્પિટલ તો લઈ જ જવાનું છે ને, બરાબર. એના પછી ઇમિડિયેટલી તમે કેરોટિડ પલ્સેશન જોયા અને રેસ્પિરેશન જોયું. કેરોટિડ પલ્સેશન રેસ્પિરેશન માંથી જે વસ્તુ એબ્સન્સ છે એ આપવાનું છે, એક એબ્સન્સ છે તો રેસ્પિરેશન આપવાનું, બંને એબ્સન્સ તો રેસ્પિરેશન પ્લસ કમ્પ્રેશન આપવાનું, અને બંને પ્રેઝન્ટ છે તમારે રિકવરી પોઝિશનમાં રહેવાનું. ઓકે, સો સુટેબલ ટાઈમ એવું નથી હોતું, બટ કોઈ બી સીન સેફટી કરીને આપણે જ્યારે રિસ્પોન્સ નહીં કરે, જે વસ્તુ ડેફિશિયન્ટ છે એ વસ્તુ આપણે તરત જ આપી દેવાની છે ઇમિડિયેટલી. હવે તમે બીજી રીતે પૂછો તો હું એવું કહું છું કે આપણે જ્યારે CPR ઓબ્ઝર્વ કરીએ નોન પર્સન, ત્યારથી માંડીને સીન સેફટી થી માંડીને કેરોટિડ પલ્સેશન ને એક્ટિવેટ ઇમરજન્સી સિસ્ટમ કરીને બધું કરીને આપણે વિધિન 10 to 15 to 20 સેકન્ડમાં CPR શરૂ થઈ જવું જોઈએ. સેકન્ડની વાત કરું છું. ઓકે. Another question, why would defibrillator says no shock? એટલે જ્યારે બી ડિફિબ્રિલેટર કેવું છે કે ડિફિબ્રિલેટર શું કરશે, ડિફિબ્રિલેટરનો બેઝિક જરૂર શેના માટે છે કે જે હાર્ટ રિધમ ઇરેગ્યુલર હશે અથવા તો ટેકી રિધમ હશે, એ એક કોમન મિથ્સ છે. જ્યારે બી CPR કરીએ એટલે 3 વખત આપણે શોક આપી દઈએ, એટલે છેલ્લે પછી જો શોક આપવા પછી બી હાર્ટ શરૂ ના થાય તો આપણું હાર્ટ શરૂ નહીં થાય, બરાબર. હકીકતમાં 2 ટાઈપના રિધમ હોય, એક એસિસ્ટોલ રિધમ હોય કે જેની અંદર રિધમ હાર્ટ કોન્ટ્રેક્ટ જ ના કરતું હોય, અને સેકન્ડ ઇઝ ટેકી રિધમ હોય કે જેમાં બહુ ફાસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ કરતું હોય, બરાબર, પણ બીપી જનરેટ ના કરી શકે. ફાસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ શું થશે કે એકદમ ફ્લિકરિંગ મોમેન્ટ થશે, એ રીતે હાર્ટ વાઇબ્રેટ જ કરતું હશે, એને ટેક ને VF રિધમ કહીએ આપણે, બરાબર. તો જે બી ટેકી રિધમ છે એમાં જ આપણે શોક આપવાનો છે. એટલે જ્યારે AED આપણને કમાન્ડ આપશે એ ટેકી રિધમ માટે જ આપશે,
બ્રેડી રિધમ હશે, માનો કે 60 થી ઓછો રિધમ હશે, તો ડિફિબ્રિલેટર સામેથી ના જ પાડશે, કારણ કે ડિફિબ્રિલેટર જેવું આપણે આપશું એટલે હાર્ટને સપ્રેસ કરશે. હવે તમે બ્રેડી રિધમ હોય અને ડિફિબ્રિલેટર આપો તો ઓલરેડી તમારા જે રિધમ છે એ બી હશે, એ બી જતા રહેશે. ઓકે, પણ જ્યારે ટેકી રિધમ છે કે બહુ ફાસ્ટલી એ મૂવ કરે છે, એને તમે ઝટકો આપશો એટલે ઈ એક તો ઇરિટેબિલિટી ઓછી થાય અને પછી કદાચ સ્લો સ્પીડમાં કરશે તો એને વધારે કોન્ટ્રાક્શન મળશે. તમે એ રીતે સમજો કે કોઈ પંપ છે, બરાબર, એ તમે 1 મિનિટમાં 60 વખત આમ દબાવો છો તો આખી એફિશિયન્સી દબાઈ શકો, પણ તમને એવું કહેશે કે 180 વખત દબાવો તો તમે આમ કરશો કે નહીં. સેમ સિચ્યુએશન જોઈ લો કે જ્યારે બી ટેકી રિધમ હશે ત્યારે જ તમારે ડિફિબ્રિલેટર આપવાનું છે, બ્રેડી રિધમમાં ક્યારે ડિફિબ્રિલેટર આપવાનું નથી. જે પેશન્ટના હાર્ટ રેટ ઓછા હોય એને ડિફિબ્રિલેટર આપવાનું નથી. એટલે CPR માં એવી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે આપણને એ સજેસ્ટ કરશે, બરાબર. એટલે વાય વુડ ડિફિબ્રિલેટર સેઝ નો શોક, એનો આન્સર મળી ગયો કે બ્રેડી રિધમ હોય તો આપણને નો શોક કહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર સો મચ. Last question: if hypotension patient are there and this patient have a breathlessness and unconsciousness, so that time what can we do? Okay, જો આ હાઇપરટેન્શન વાળું પેશન્ટ છે એટલે તમારી પાસે હોસ્પિટલમાં જશે. ઓકે, આપણે પ્રોટોકોલ સેમ જ ફોલો કરવાનો. પેશન્ટ બ્રીથલેસ છે પણ રિસ્પોન્સ કરે છે, ઓકે, તો તમે એને પહોંચાડી દેશો ગમે ત્યાં હોસ્પિટલે. રિસ્પોન્સ નથી કરતો તો તમે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવો છો, બરાબર. હવે જ્યારે બ્રીથલેસ છે અને અનકોન્શિયસ છે તો તમારી પાસે બ્રીથલેસ છે એનો મતલબ કે તમારું રેસ્પિરેશન છે જ, બરાબર. અને રેસ્પિરેશન છે એનો મતલબ કે હાર્ટ હોય જ, ઓકે, અધરવાઇઝ રેસ્પિરેશન બંધ થઈ જાય. એટલે તમારું આ પેશન્ટ છે એ અનકોન્શિયસ છે પણ એમાં પલ્સ બીપી બંને પ્રેઝન્ટ છે, તો તમે આ પેશન્ટને અનકોન્શિયસ છે તો આ સિનેરિયો ફર્સ્ટમાં આવશે કે તમે એને લેટરલ પોઝિશનમાં સુવડાવી દો, રિકવર રાખી દો અને મોનિટર કરો. ઓકે, એટલે એસ્પિરેશન ના કરે, વોમિટ ના કરે, વોમિટ કરીને એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ ના કરે. ઓકે, તો ઇફ યોર પેશન્ટ ઇઝ હાઇપોટેન્સિવ અને બ્રીથલેસ બટ અનકોન્શિયસ, હવે ઇનસાઇડ ધ હોસ્પિટલ તમે હો અને બ્રીથલેસનેસ તમારી પાસે હોય તો તમે કદાચ એને ઇન્ટુબેટ કરી દો, પણ આઉટસાઇડ છે તો તમારે જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ નહીં આવે ત્યાં સુધી રેસ્પિરેશન ને પલ્સ ને ઓબ્ઝર્વ કરવાના છે. પોસિબલ હોય તો રિકવરી પોઝિશન આપો. સમટાઈમ બ્રીથલેસ પેશન્ટ હોય તો તમને કદાચ હેડઅપ પોઝિશન બી આપવી પડે, પણ તમે જો મેડિકલી નોલેજ હોય તમારામાં કે તમે જાણતા હો કે આવા કેસ તમે જોયા હોય તો જ તમારે આઉટ ઓફ ધ ટ્રેક ડિસિઝન લેવાના. બાકી તમને જો એ નોલેજ ના હોય, કારણ કે હેડઅપ પોઝિશન તમે કરવા જાઓ અને પછી પાછું તરત પેશન્ટ અનકોન્શિયસ બી ફર્ધર થઈને હાઇપોટેન્સિવ બી થઈ શકે. એટલે બેઝિક પ્રોટોકોલ ફોલો કરવો હોય તો તમારે લેટરલ પોઝિશનમાં રાખી અને એરવે સિક્યોર રાખો. તમારું રેસ્પિરેશન ને હાર્ટ વર્કિંગ છે જ્યાં સુધી એડવાન્સ કેસ ના આવે, ત્યાં સુધી લોકો ના આવે ત્યાં સુધી. ઓકે, any other question, participants? I think, sir, you have wonderfully explained everything. Thank you very much. I think they're happy. Yes, sir. So again, close. I would like to say thanks to you, sir. I would extend my gratitude. And as again I said earlier, अच्छी चीज लेट से आती है. So thank you very much એ વસ્તુને પોઝિટિવ લેવા માટે. Exactly, sir. એન્ટાયર ટીમ, તમારી ઓર્ગેનાઇઝર, ટેકનિકલ બધાને મારા તરફથી સોરી એન્ડ થેન્ક યુ. ઓકે, no sir, that's completely okay, sir. And can so, I offline all the viewers now? Yes sir, yes. Thank you. Yes sir, bye.